ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Тамошобинони азиз, илоҳо ҳамагӣ хубу сиҳату саломат бошед. Лутфан хабар бидиҳед ки дар чати ютуб нависед ки садои маро мешунавед. дӯстони азиз, лутфан дар чати ютуб нависед ки садои ман ҳаст, хуб меояд. садо чӣ гуна аст? Лутфан агар ягон камбудӣ бошад нависед, то барномаро оғоз кунем. дӯстон гуфтанд ки садо хуб аст. садо хуб ки бошад, барномаро оғоз мекунем. ба номи худованди бахшоянда ва бениҳоят меҳрубон. тамошобинони азизи гиромӣ, ба якояки шумо салом арз мекунам. бо умеди ободиву осоиштагӣ, тинҷиву амонӣ дар хонадони якояки шумо барномаро оғоз мекунам ва пеш аз он ки бо шумо суҳбат кунам, худоро шукр мегӯям, ба худо ҳамду ситоиш мегӯям ва ба пешвои уммат, муаллими башарият Муҳаммади Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам дуруду салом мефиристам. тамошобинони азиз, имрӯз суҳбати мо як суҳбате хоҳад буд ки шояд ба назар намояд давоми суҳбатҳои ҳафтаҳои гузашта аст. аммо ҳарчанд чунин ҳам ҳаст, меҳмони имрӯзаи мо нафари дигар аст. Исломҷон Саидов, диншинос, олими дин ва ҳамчунин сиёсатмадор ки дар ин бора гуфтаниҳои зиёде доранд. Иншоаллоҳ ки бо ишон суҳбат мекунем ва ҳамчунин бо якояки шумо омода ҳастем ки дар ин бора суҳбат кунем. мавзӯи имрӯзаи мо, агар ҳафтаи гузашта мавзӯъ муборизаҳои машрӯъ буд, мавзӯи имрӯзаи мо муборизаи дастаҷамъона аст. яъне дӯстони азиз, муборизаи дастаҷамъона яъне чӣ? ҳатто ба дин нигоҳ кунем ҳам, пайғомбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯянд ки дасти баракати худованд болои ҷамоат аст. ядуллоҳ ала ҷамоа. ва яъне ҳар куҷое агар ҷамоат бошад, онҷо баракат аст. ҳар куҷое як фарҳанги бо ҷамъият, бо ҳамбастагӣ, бо иттиҳод мубориза бурдан вуҷуд доштагӣ бошад, онҷо баракат аст. ҳар куҷо дӯстию рафоқат ва ҳамдигарфаҳмӣ бошад, онҷо баракат аст. ҳар куҷое ки амбитсияи шахсӣ ғалаба кунад ва мо кӯшиш кунем ки новобаста аз он ки арзишашро дорем ё не, худро аз дигарон барои беҳтару бартар нишон додан, бояд барои ин мо ниёз пайдо кунем ки дигаронро паст занем. барои он ки худамонро фаъолу, худамонро чолоку, чобуку чақон барои он ки нишон диҳем, мо ниёз пайдо мекунем ки нафарони дигарро наҳ занем. нафарони дигарро бигӯем ӯ фаъолият надорад, ё ин ки фаъолиятҳояш коста шудааст, ё ин ки ман чобуку чаққонаму ӯ хаста шуда, ё ин ки аз кор мондааст. лекин дар ин ҳолат нафари чобуку чаққон ҳам меравад, хаста мешавад, аз кор монда мешавад ва ниҳоят миёнаш мешиканад. барои ҳамин ҳам худованд ҳамеша ба яъне
عمل و فعالیت دست جمعی اشاره می کند و برکت را هم پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که دست برکت خداوند در بالای جماعت است. پس اگر ما این را دانستیم که دست برکت خداوند بالای جماعت است، چی باید کرد؟ باید هر یک نفر در جمعیت با توان و استعداد خود، با فهمش و ذکاوت خود، با خیرت خود، با مهارت خود کمبودی جامعه را پر کند، کمبودی جمعیت را پر کند. یعنی یک نفر همه کاره بوده نمیتواند، یک نفر به همه چیز سرفهم رفته نمیتواند، یک نفر تارتنک نیست که 8-10 دست و 8-10 پاچک داشتگی باشد، پای داشتگی باشد که به هر کجا دستش برسد به هر کجا پایش برسد. یک نفر میتواند وابسته به مهارت و استعداد و فهم و درک و اختصاص خود یک کمبودی جامعه را برطرف کند. همه را نمیتواند. هر کس را بهر چیزی آفریدن، مهر او در دلش انداختند. یعنی هر کس بهر چیزی است، همه کاره، همه جا را نظارت میکردگی، همه را میدیدگی. این یک ذات پاک است، او الله بزرگ است. انسان تمام زورش میرسیدگی کار همان جایی است که محدوده چشمش میبیند، محدوده گوشش میشنود، محدوده دستش اجرا کرده میتواند. کیلوگرم معین، کیلومتر معین. مثلا گریم یک نفر میتواند در یک روز پیاده 10 کیلومتر راه گردد، از وقت زیادتی نه. دوامش استفاده باید باشد، از 10 کیلومتر اون طرف باید یک نفر دیگر برود، یا اینکه یک نفر دستش به همون اطراف میرسد، اطراف دیگر را اگر تازه کردن لازم باشد نفران دیگر باید تازه کنند. این است که جامعه پاک می شود از ناپاکی. جامعه یعنی چی؟ اگر ما پاکیزگی میخواهیم، پاک کردن میخواهیم، نظافت میخواهیم، یعنی کمبودی ها رو برطرف کردن میخواهیم، هر یک نفر باید شرکت کند. یعنی اطرافی رو که من میتوانم دستم میرسد باید من تازه کنم، باید من نظافت رو در آنجا تامین کنم و همسایه من باید برخیزد، مرا تماشا کرده نشیند، برابر من بجنبد و کاری از دستش می آمدگی رو بکند. این است. اگر ما آبادی می خواهیم، آباد کردن می خواهیم، فرض کردیم برای آبادی بنا کردن یک خانه، برای بنا کردن یک خانه پای دیوار ماندن لازم است، دیوار تنش را برداشتن لازم است، بامش را کردن لازم است، درونش را هم تعمیر کردن لازم است، رنگ و بار کردن لازم است. ولی کار یک نفر نه. یک نفر میتواند پای دیوار ماند، یعنی بتون شیک باشد، یک نفر دیگر میتواند دیوار زن باشد، یعنی همون با زبان مهاجران با زبان روسی بگوییم کلات شیک باشد. یک نفر میتواند بام را سازد، یک نفر دیگر میتواند ملیر باشد، یعنی رنگ و بار کند، یک نفر دیگر میتواند قبورها را تعمیر کند، یعنی به خانه قبور آب گذراند، قبور گاز گذراند و هر یک این متخصصی جداگانه متخصصی علاهیده دارد. یک متخصصی ساحه گاز را آورده آب گذران نمیگویی،
متخصص ساحه گاز میگوید درباره گاز گپ میزند. متخصص ساحه آب میگوید درباره آب گپ میزند. یک استای بام درست میکردگی را شما بام را ساخته شد فردایش بیا به خانه هم گاز گذران نمیگویی چون که او این اجازهش رو ندارد و حتما تو به اداره گاز زنگ میزنی وقت معین میکنی آنها متخصصانشون رو میفرستانند به تو لوله گاز یا همون قبور گاز رو میگذرانند. برای همین دوستان عزیز فرض کردیم شوکت محمد از دستش نویستن و گپ زدن میباید. از دست شوکت محمد نویستن میباید، گپ زدن میباید. در همین نویستن و گپ زدن عالم لرزونت هم فقط همین قدر کار را اجرا کرده میتواند، دیگه هیچی. با همین گپ زدن و نوشتن و اینها فقط همین قدر را کرده میتونی. لیکن دیگه اطراف من باید نفران متخصصانه باشند که کارهای خود را اجرا کنند. مثلا گریم یک حقوق شناس بیاید کارهای حقوقی را اجرا کند، یک سیاستمدار کارهای سیاسی را اجرا کند، یک دیپلمات کارهای دیپلماتی مناسبت‌های بین المللی را به راه ماند، یک متخصص آیتی تکنولوژی بیاید مسائل تکنولوژی کامپیوتری را باید به راه ماند، یک متخصص هوش مصنوعی بیاید کارها را توسط هوش مصنوعی آسان بکند. این است مبارزه دست جمعی. در مبارزه دست جمعی دوستان عزیز اگر یک جا کمبودی کرده ایستاده است، مثلا فرض کردیم ما کاری رسانه میبرم، از دست من نوشتن می آید، انمی خیل گپ زدن می بیاید. حالا این نوشتن و گپ زدن من که در یک هفته یک بار پیدا می شوم یا اینکه در یک دو روز یک چیز می نویسم یا نمی نویسم به جمعیت استرایت نمی کند. این کفایه نیست برای پیشرفت جمعیت. برای آن که همین کاری رسانه پیش رود، برای آن که همین کاری نویستن کاری ژورنالیستی که پیش رود، حتما باید پیش از آن که مرا برطرف کنی به جای من باید آلترناتیو جمعیت یابد، آلترناتیو پیدا کند و دانسته شود که او از من هم خوبتر و بهتر کار را اجرا کرده میتواند. پیش از آن که به من گفته شود که تو کار را کرده نمیتوانی، از اوده کار نبرآمده ایستادی، من اینجا اصلاحات کردن میخواهم، باید در جای من نفری پیدا شود که این کار را از من بهتر و خوبتر به راه مانده میتواند. اگر چنین نیست، به امید گوشت غایب از شوش حاضر محروم میشویم. گوشت لخم های میگیم، همین میزنیم، بریان کردگی تیار، فقط حالا راه به آمده ایستاده است. من این شوشی حاضره در پیش ماندگی را نمیخورم. در این حالت چی می شود؟ این شوش را یک طرف میکنید تا وی راهنگی صحت سلامت می بیاید نمی بیاید، گوشت آورده ایستادگی آدم با گوشت می بیاید یا در راه او گوشت را میخورند،
خودش دست خالی میبیاید تعیین نه، شما الکی بودگی چیزتون رو رد کردید، به گرسنگی میمیرید، تا گوشت میبیاید نمیبیاید تعیین نه. یک نفر حقوق شناس کارمند ساحه حقوقی در داخل جمعیت کار کرده ایستاده است، کارش معقول نیست، سست کار کرده ایستاده است. باید به جای او آدم یابیم که یک کار پیش رود و خیر مکتوکه همین خر برین سنگ پشت برین میرویم، به جایش آدم یابیم. اما درست به جایش باید آدم یافت، لیکن تا آدم یافتن آخر همین قدرش هم شکر کن، همین به بودگی شکر کن. آدم نیافتی، این رو برطرف کردی و آدم پیدا شد، پیدا نشد، یافت شد، یافت نشد، از همین بودگیش میمونی یا نه؟ میمونی. پس جمعیت این است که کار جمعیتی این است که همیشه باید هر یک کس بداند که اگر این کار را نکرد کننده وجود دارد. اگر وظیفه ایمانی و اسلامی و انسانیش را اجرا نکرد جایش را دیگران میبیایند پر میکنند و جمعیت را باید همین گونه ساخت. هیچ کس باید به وظیفه آمد، به منصب آمد، به مسئولیت آمد خودش را ستونی میان زمین و آسمان فکر نکند. فکر نکند که به او خط نمردن آمدگی است، او نمیمیرد. یکی از سبب‌های اساسی عقب ماندن جمعیت ما، عقب ماندن جمعیت تاجیکان همین است دوستان عزیز. ما گرفتاری چند لندهوریم و جمعیت را به این باور برده رسانیدگی هستند که همین 4 لندهور نباشد ما میمیریم. همین 4 لندهور هست که تاجیکان هست و تاجیکستان هست. این 4 لندهور هم از بیگانه نه، یک عائله. به جایشان می آمدگی آدم نیست. حالا دوستان عزیز، مهمان گرامی که گفتیم اسلام الدین سعیدوف در این برنامه ما همچون مهمان ویژه هستند. الکی وارد استودیو شدن، از ایشان احترامانه خواهش میکنم ویدیو خود را فعال کنند و میکروفون خودشان را فعال کنند ما تا اینکه ایشان را وارد افیر کنیم. استاد اسلام الدین خواهش میکنم ویدیو خود و میکروفون خودتون را فعال کنید تا اینکه من شما را وارد افیر کنم. و انا همین طور دوستان عزیز در ما هم خودشان به این باور رفته میرسند که ستونی میان زمین و آسمان هستند و همتایشان کسی نیست و هم جمعیت را به این باور برده میرسونند که ستونی میان زمین و آسمان هستند و آنها همتا نیست و آنها رقابت ناپذیرند. در اینجا چی به میان میبیاید؟ بیچارگی
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد اسلام الدین، امیدوارم علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زنده برادر باشید. گرامی شوکت جون. حالا دوست گرامی، پیش از همه شما را خوش آمدید میگم. تمامی بینندگان را آگاه میکنم که ایشان اسلام الدین سعیدوف که پیشتر هم در برنامه های ما شرکت میکردند، رئیس دستگاه اجرایی پیمان ملی تاجیکستان هستند، فارغ التحصیل دانشگاه اسلامی هستند و خیلی شخص آگاه از دین دیانت و همچنین یک سیاستمدار ورزیده نوابسته از این سن سال جوانیشان هستند. تماشابینان عزیز، من به استاد اسلام الدین تقریبا از 5 تا 7 دقیقه یا کمتر زیادتر وقت میدهم تا اینکه فکر و اندیشه هاشون درباره موضوع امروزه مطرح کنند. بعد از آن سوال جواب میکنیم. شما هم میتونید به ایشان سوال دهید، به من سوال دهید و شما هم میتوانید فکر و اندیشه های خود را بگویید. همین طور در برنامه امروزه صحبت خواهیم کرد. بفرمایید. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر آخران پیام رسان الهی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و اصحاب و خاندان پاکشون. سلام علیکم همجوران عزیز، برادران و خواهران گرامی و نفرانی که حالا همراه ما در این برنامه هست. همه شما را خوش آمدید میگم به این برنامه و تشکر میکنیم از برادر شوکت جون که این فرصت را در اختیار ما گذاشتن تا ما هم بتوانیم با برادران و خواهران خود در این برنامه گفتگوی داشته باشیم. برادر شوکت جون گفتن که برای ما 5-6 دقیقه وقت جدا کردن شاید که این خیلی کم باشد، زیرا موضوعی که انتخاب کردن یعنی فعالیت های دست جمعی واقعا یک موضوع خیلی وسیع هست و این موضوع رو باید از زاویه های گوناگون نگاه کرد و در موردش صحبت داشت، چون طبیعت فعالیت های جمعی خود یک پیچیدگی های خود را دارد و باید در رابطه با اون صحبت کرد. یعنی این یک فرهنگ هست، یعنی فرهنگ یک فعالیت های جمعی و دست جمعی، عمل های دست جمعی خود یک فرهنگ دارد که اون باید بازگو شود و یک ویژگی های دارد که اون هم باید در مورد اون صحبت شود. و اینچنین در رابطه با نفرانی که میخواهند وارد یک تشکیلات یا اینکه یک جمعیتی شوند برای فعالیت، فرق نمیکند اون چی فعالیت باشد که در اون داخلی اون تشکیلات تصمیم گرفته می شود که اون شکل فعالیت چگونه باشد. خود اون نفر هم باید یک ویژگی های دارا باشد و خیلی از چیزها را باید رعایت کند وقتی که میخواد وارد یک تشکیلات شود. یعنی ما از یک جانب و در رابطه با ویژگی ها و خصوصیات خود اون تشکیلات و جمعیت صحبت کنیم، یک فعالیت دست جمعی، و از جانب دیگر در رابطه با نفرانی که واقعا میخوان وارد یک چنین تشکیلاتی شوند و در چارچوب یک تشکیلات فعالیت کنند. این خیلی این چیزها مهم هستند. من صحبت خودم را با 2 قصه از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شروع میکنم، هم به خاطر با برکت شدن این برنامه و از جانب دیگر چون اکثر مردم ما هم مسلمان هستند و یک عملکرد پیامبر، مکتب پیامبر برای فعالیت های اونها، برای زندگی اونها خیلی مهم است دونستن اون. و از جانب دیگر با آمدن خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم و برگزیدن او به عنوان پیامبر آخر زمان در جزیره العرب، مسیر تاریخ عوض شد. یعنی حتی اداره جمعیت ها و شکل دولت داری ها خیلی دیگرگونی ها در این زمینه با وجود آمد و اون مدینه که خودی یا دولتی که خودی رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مدینه ساختن و
اون هم از همه جهت از دیگر دولت ها و جامعه هایی که در اون زمان بودن فعالیت خیلی کلان داشت. این خاطر خیلی مهم است که ما صحبت رو از اینجا شروع کنیم. و اولین قصه ای که ما در رابطه میخوایم صحبت کنیم اون است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیش از بعثت اون برمیگردد این قصه به حادثه ای که به حادثه بازسازی مکه خانه خدا به حادثه برمیگردد که در اونجا با آمدن با باران سخت و آمدن سیل خانه خدا کعبه ویران می شود و قریشی ها مردم مکه تصمیم می گیرند که او را بازسازی کنند. وقتی اون بازسازی می شود این حادثه قبل از بعثت پیامبر هست. بازسازی می شود و در هنگام گذاشتن سنگ حجر الاسود در مکان خود یک اختلاف هایی به وجود می آید و هر قبیله یا که هر گروه می خواهد که اون گذاشتن سنگ به عهده او گذاشته شود و در نهایت به این خلاصه می رسند که هر که اولین نفری که وارد این صحن مسجد یا که صحن کعبه می شود اون نفری هست که حجر الاسود رو در مکانش می گذارد. همین زمان بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم وارد شد و همه با یک آواز گفتند که امین هست و امین هست. امین وارد شد گفتند، یعنی چون در اون زمان پیش از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و سلم را به خاطر امانتداری، به خاطر راست قولی و راست گفتاریش همچون امین صدا میکردن و در بین مردم با این لقب مشهور بود. وقتی پیامبر وارد شدن رسول خدا صلی الله علیه و سلم و این قضیه برای اون شهر داده شد که باید این شما حجر الاسود رو در مکان خود بگذارید. رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم در اینجا جامعه خود را پهن کردن، ردای خود را پهن کردن، سنگ رو در داخل آن گذاشتن و برای هر قبیله رهبران قبیله دستور دادن که از هر اطراف اون بردارن و یک جای این سنگ رو در جای خود بگذارن و خلاصه این کار انجام شد و رسول خدا صلی الله علیه و سلم سنگ رو در مکان خود گذاشت. یعنی این واقعه و این عملکرد رسول خدا صلی الله علیه و سلم در اون زمان یک پیام برای مردم اون منطقه و خود عرب ها بود که اگر واقعا یک جامعه ساختن میخواهیم، یک جامعه که واقعا در اونجا انسان قدر داشته باشد، انسان شرافت داشته باشد و حق داشته باشد، باید یک فعالیت های جمعی براه ماند. باید در ساختن جامعه ها، در ساختن دولت ها و در یک جامعه سالم باید شراکت وجود داشته باشد و با فعالیت های دست جمعی میتوانیم ما یک چنین جامعه خوب بسازیم. یعنی این یک پیام خیلی مهم از رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای جامعه اون روزه بود و میبینیم و بعدا هم که آمدن و همچون پیامبر انتخاب شدن و هجرت کردن به مدینه، در مدینه آمدن در اونجا هم یک جامعه را تشکیل دادن که بر اساس عهد و پیمان و توافق همه مردم اون مدینه صورت گرفته بود و این بیانگر اون بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی در اون زمان در فکر ساختن یک جامعه هایی بود که در اون جامعه ها بر اساس توافق و عهد و پیمان اون مردم و اتفاق اون مردم ساخته شود و همه در ساختن اون جامعه شریک باشند. قصه دیگر برمیگردد به اون پیمان دادخواهی، یعنی به زبان ترکی اگر بگیم که حلف الفضول، که اونم پیش از بعثت پیامبر صورت گرفت در مکه و به خاطر یک مظلوم یک نفری از جانب مثلا در مکه مالهاش خریداری می شوند و مبلغ اون پرداخت نمی شود و اون دادخواهی میکنه در نزد خانه خدا بلند می شود و از مردم دادخواهی میکند. اینجاست که این پیمان در اونجا تشکیل می شود و رسول خدا صلی الله علیه و سلم یکی از اعضای این پیمان بودن و در این پیمان شریک شدن و به خاطر اینکه حق مظلومان از ظالمان گرفته شود. یعنی و بعدا هم که از پیامبر همچون پیامبر از جانب خدا مبعوث شدن همیشه از این پیمان دادخواهی یاد میکردن. گفتن اگر در این زمان هم یک چنین پیمان برای دادخواهی، برای گرفتن حق مظلوم از ظالم اگر در کجای این تشکیل شود، من حتما در اونجا شرکت خواهم کرد. این هم پیام دومی رسول خدا صلی الله علیه و سلم در اون زمان برای اون جامعه
و بعدا هم بعد اینکه با پیامبری برگزیده شدن برای ما مسلمان ها هست که اگر میخوایم واقعا حق مظلومین از ظالمان گرفته شود، اگر ما میخوایم واقعا یک جامعه سالم داشته باشیم، اگر واقعا میخوایم که یک دولت یا کشور داشته باشیم که در اونجا حق مردم پایمال نشود، در اونجا انسان کرامت و شرافت داشته باشد، باید این دو چیز را در ذهن خود جای داشته باشیم که عمل مشترک و فعالیت های دست جمعی در شکل یک اتفاق، در شکل یک توافق و عهد و پیمانی که اون مردم با هم میبندند و این چنین جامعه میسازند. و این به این معنا نیست که ما بیایم وقتی که در رابطه با فعالیت جمعی صحبت میکنیم، فعالیت انفرادی و نفرهایی که به تنهایی زحمت میکشند و سهم خود را در ساختن جامعه های آینده که در گرفتن حق مظلومین از ظالمان میگذارند، این یعنی بیشتر جلوه دادن فعالیت های جمعی به این معنا نیست که ما این تلاش ها و این کوشش های افراد علاحده و مستقل را نادیده بگیریم، بله اینها هم تأثیر خود را در جامعه دارند، اینها هم زحمت و تلاش میکشند، اما وقتی که ما میخواهیم در رابطه با یک فعالیت های دست جمعی صحبت کنیم، میخواهیم در رابطه با فعالیت در چهارچوب یک تشکیلات صحبت کنیم، فرق نمیکند که اون تشکیلاتی اقتصادی و مالی هست، تشکیلاتی فرهنگی هست، تشکیلاتی سیاسی هست، هر تشکیلاتی هست. وقتی میخوایم در رابطه با فعالیت در چهارچوب یک تشکیلات یا اینکه یک جمعیت، یک گروه صحبت کنیم، اینجا لازم است که ما بیایم فرهنگ فعالیت کردن در دایره یک تشکیلات رو بیاموزیم. برای یک نفری که واقعا میخواهد که در چهارچوب یک تشکیلات فعالیت کند، چون در اون چهارچوب یک تشکیلات فعالیت کردن اونجا ویژگی های خود را دارد، خصوصیات خود را دارد، اونجا مشکلات خود را دارد، اونجا بعضی معیارهای خود را دارد که اونجا انسان باید اونها رو پیش از اینکه وارد یک تشکیلات میشود باید بداند. و علاوه بر این، در این زمانی که ما زندگی داریم، امور و مسائل اونقدر پیچیده شدگی هستند که با تنهایی، با عملهای انفرادی و با عملهای مثلا تنها یا که مستقلانه یا که انفرادی نمیشود این همه مشکلات را برطرف کرد و حل کرد. یعنی این تقاضای زمانه همین است. این زمانه که ما امروز داریم زندگی میکنیم، این عصر امروزه، تقاضاش این است که باید بیشتری فعالیت ها در چهارچوب تشکیلات، مؤسسه ها، اداره ها باشد. وگرنه خیلی مشکل است که ما بتوانیم این همه چالش ها و این همه مشکلاتی که پیش رو داریم به تنهایی حل کنیم. حتی عملکرد یک شخصیت به تنهایی خیلی یک جایگاه خیلی مهم بود. مثلا ببینید حتی علمای دانشمندان دینی، یک دانشمند دینی در گذشته مثلا یک موسوعه بود، میتوانست که در چند علم و در چند دانش خوب جایگاه را به خود کسب کند، هم فتوا صادر کند، هم در رابطه با علوم مثلا قرآن، تفسیر، هم در رابطه با علوم حدیث مثلا نظر داشته باشد. اما در این زمان این خیلی مشکل شده است. این در این زمان حتی برای یک صادر کردن یک فتوای معاصر امروزه یک هیئت علمی کلان لازم است که در رابطه با اون بحث کنند و علاوه بر این که در اونجا دانشمندان دینی این مسئله رو بحث و بررسی میکنن، باز هم لازم است که از متخصصان دنیوی در اونجا حضور داشته باشند تا اینکه مسائل رو از نگاه تخصص هایی که امروز هستن بها بتیان، مثلا از نگاه طبی، از نگاه مثلا بیولوژی و از دیگر علومی که امروز دارن مثلا حرف رو در جامعه امروزه میزنن. یعنی یک تنها دانشمند دینی بودن به خاطر برای صادر کردن یک فتوای معاصر کفایت نمیکنه. یعنی که لازم است که در شکل یک مؤسسه یا یک تشکیلات باشد و علاوه بر این در اینجا لازم می آید که باز پرسش های از متخصصان دیگر ساحه ها در این زمینه شود. یعنی این جاست که فعالیت دست جمعی، کار کردن، عمل کردن در چهارچوب یک تشکیلات
خیلی مهم هست و خیلی ضرور هست و هر نفری که میخواهد مثلا وارد یعنی فعالیت خود را در چهارچوب تشکیلات یا اینکه در چهارچوب یک جمعیت یا که مؤسسه داشته باشد، برای اون هم لازم است که خیلی از صفت ها را یا که خیلی از چیزها را رعایت کرده باشد تا اینکه بتواند در دایره یک تشکیلات فعالیت کند. و خود پیامبر هم توصیه های خیلی زیاد در این زمینه دارند. ببینید مثلا آیات هایی که مثلا بیشتر فعالیت های دست جمعی یا که در دایره یک تشکیلات فعالیت ها بر سه شکل صورت میگیرند. یا اینکه مثلا یعنی اصل اساسی توافق هست، با هم اتفاق کردن در اون کاری که انجام می شود، مثلا در استراتژی که معین میکنید، در هدفی که معین میکنید، در طرز کاری که در اون جمعیت انجام میدید، وسیله هایی که مثلا در اونجا استفاده می شود، یک توافق صورت میگیرد و اون شکل عمل، شکل کار در اونجا معین می شود و این توافق یا بر اساس شراکت هست، شریکی که همه برابر از این فعالیت فایده به دست میارن، منفعت میبرن، یا اینکه بر اساس تعاون و همکاری و کمک است که بیشتر در تشکیلات های یا که جمعیت های خیری و فرهنگی این چیز صورت میگیرد، یا اینکه مثلا بر اساس وظیفه و مسئولیت های را به دوش گرفتن، یعنی وظیفه به دوش گرفتن بر این اساس میشود. و حالا مثلا ما بیشتر صحبت ما شاید سبب بودیم به طرف اینکه یک تشکیلات سیاسی وقتی تشکیل می شود، ما یک گروه نفران اشخاص جمع می شوند اطرافی هم و به این نتیجه می رسند که برای خب اداره جامعه یا اینکه برای این یک جامعه سالم داشتن یا اینکه یک دولت داشتن که در اونجا حق و حقوقی مردم پایمال نشود و کرامت و شرافت مردم حفظ شود، ما نیاز داریم به یک تشکیلات سیاسی تا اینکه بتوانیم در این تشکیلات در چهارچوب دایره یک تشکیلات بتوانیم یک چنین جامعه را بسازیم یا یک چنین دولتی را بسازیم. خب این تشکیلات دیگر اون خصوصیت های خود را دارد که باید اونها رعایت شوند و علاوه بر این باید اون نفری که میخواد وارد این تشکیلات شود، وارد این حرکت شود، وارد این مثلا گروه شود، باید خودش رو با خب چهارچوبا و معیارهایی که در اون تشکیلات هست مطابق کند. پیش از این که مثلا خود اون مردم که جمع میشوند در داخل اون تشکیلات یا که در داخل اون گروه یک معیارهای را معین کنند، خودی به خود یک تشکیلات وقتی که صحبت می‌کنیم اون ویژگی ها و خصوصیات خود را دارد. حتی پیش از این که در اونجا چهارچوب معین شود، در اونجا معیارها از جانب اون اشخاص گردی هم جمع آماده معین شوند، خودی همین جمعیت یک تشکیلات خودی به خود بعضی خصوصیت ها را داره که باید اون رعایت شود. از همه اول وقتی یک نفری که میخواهد مثلا وارد یک تشکیلات شود، برای اون ضرور است که یعنی پیشینه فرهنگی اون افرادی رو که در اون تشکیلات کار میکنن اون رو چه کند؟ از خود کند، یعنی درک کند، بفهمد. چون مثلا وقتی یک تشکیلات سیاسی شکل میگیرد، هدف از اون چی است؟ تشکیلات سیاسی هدف از اون به دست آوردن قدرت در جامعه هست، جامعه و تشکیل کردن یک دولت و یک جامعه آزاد یا اینکه جامعه سالم. خب این هدف معین مشخص به دست آوردن قدرت و به این وسیله تأمین یک زندگی آسایشته، تأمین یک زندگی سالم برای مردم اون جامعه، یعنی این هدف معین هست دیگر. خب وارد این تشکیلات میشوند افراد گوناگون با داشتن پیشینه های فرهنگی گوناگون، برای همین هدف اینها رو در اینجا با هم سر هم جمع آورده است. و اون نفری که وارد این تشکیلات می شود، برای اون هم ضرور است که پیشینه فرهنگی این مردم رو بداند، پیشینه فرهنگی اون نفرانی که در این وارد تشکیلات هستند اونو بداند تا بتوانند معامله درست با این افراد داشته باشد و نشود در
نتیجه ندانستن پیشینه فرهنگی مثلا نفرها مثلا سبب آزرده خاطری دیگرها شوند. چون می شود که مثلا با افکار و اندیشه های گوناگون، با داشتن باورهای گوناگون، با داشتن مثلا حتی مذهب های گوناگون در یک تشکیلات جمع می شوند، ولی هدف اون جمع شدن در تشکیلات سیاسی چی است؟ به قدرت رسیدن است و بعد ساختن یک جامعه خوب آزاد، یک جامعه که مثلا تمام اقشار مردمی که در اون جامعه زندگی میکنن وابسته از اینکه اون چی مذهب دارد، چی دین دارد، چی باور دارد، چی عقیده دارد، چی طرز تفکر دارد، یک زندگی آزاد و یک زندگی شرافتمندانه داشته باشد. این هدف یک تشکیلات سیاسی این هست، به قدرت رسیدن و با واسطه این یک چنین زندگی برای مردم تشکیل کردن و این هدف افراد گوناگون رو اطراف خود جمع میکنند با داشتن خوب شاید پیشینه های فرهنگی گوناگون، با داشتن افکار و اندیشه های گوناگون، با داشتن سلیقه های گوناگون، اطراف این هدف اونها رو جمع میکنند. برای همین خاطر دانستن این چیز خیلی برای افراد اون تشکیلات خیلی مهم است. چیزی دیگری که برای خیلی مهم است برای یک نفری که میخواد وارد یک تشکیلات شود این است که باید پیش از این که وارد یک تشکیلات میشود اون باید بداند که دیگر وقتی وارد یک تشکیلات میشود، اعضای یک حرکت یا که یک حزب میشود، اون دیگر حق ندارد که به تنهایی اقدام به کارهایی کند که به کارهای دست بزند که اون کارها بدون مشورت و بدون تصمیم‌های جمعی نباید انجام شود. یعنی یک نفر دیگر وقتی که تنها هست، وقتی یک نفر تنها هست، اون تنها جوابگری خودش هست، نه جوابگری شخصی خودش هست. اما وقتی وارد یک تشکیلات یا که یک حرکت یا که یک حزب می شود، اون دیگر مسئولیتش خیلی کلان می شود. نه تنها جوابگری خودش، بلکه جوابگری تمام اون افرادی هست که در اون جمعیت که در اون تشکیلات هستند. دیگر اون حق ندارد که هر چیزی میخواهد بگوید، هر چیزی مثلا کاری میخواد انجام بدهد، چون هر سخن، هر عمل، اندکترین سخن و عمل او خیلی نفران را شاید به خطر بیاندازد. خب حالا حتی ببخشید همینجا بیاید یک چند چیزهایی که من اینجا در این برنامه میخوام هم خودم بدونم هم تماشابینان عزیز از اون آگاه بشوند میخوام از شما بپرسم. من یک سوال داشتم. سوال این است: در رأس جمعیت نفرانی تصادفی به میان میبیایند و جمعیت رو رهبری میکنند. در رأس جمعیت نفرانی به میان میبیایند که جمعیت رو نه اینکه پیش میبرند بلکه سبب عقب‌مانی جمعیت میشوند. این از چی درک میدهد؟ از نبودن جمعیت یا اینکه از کارناشایان بودن جمعیت یا اینکه همون جمعیت وجود ندارد؟ جمعیت می بود به نظر من. اگر جمعیت وجود می داشت شخصی کارناشایم سر رأس این جمعیت نمی آمد. اگر یک جمعیتی فعال، یک جمعیتی که در آن شخصانی ورزیده هستند، شخصانی که خودشان را احترام میکنند وجود دارند، نفری که به خودش احترام دارد یک نفری نافهمیده کار، یک نفری که جمعیت را به عقب میکشد، با او صبر کرده نمیایستد. به این نظر شما چی است؟ بله برادر شوکت، یک از مشکلات اساسی که امروز در رابطه با تشکیلات ها یا مؤسسه ها و اداره ها صحبت می شود همین سوال هست. همین سوال است که تحقیقات امروزه، یعنی همیشه این سوال در ذهن خیلی ها با وجود میاد، یعنی معین کردن موفقیت یک تشکیلات، یک تشکیل موفق است یا که موفق نیست، خیلی مشکل است. چون وقتی که مثلا در رابطه با یک تشکیلات وقتی صحبت میکنی باید او از همه زاویه ها بررسی کنید، چون همیشه مثلا نتیجه معین میکند که این تشکیلات موفق هست یا که موفق نیست. و در عین زمان که مثلا در یک تشکیلات فعالیت میبرید، این خیلی مشکل است که معین کرده شود که این تشکیلات موفق است یا که موفق نیست. در همین عین حال در حال فعالیتش در اون زمان موفق بودن و موفق نبودن اون تشکیلات معین می شود که اون نتیجه به دست بیاید.
تا وقتی که نتیجه به دست نیاید معین کردن این که این گروهایی که حالا سر کار هستند، این گروهایی که مثلا این رهبری که حاضر وجود دارد به آن که مثلا تمام خوب واقعیت ها در نظر گرفته شد، خیلی مشکل است که مثلا این شکل بها داده شود. و همین خاطر همیشه این اعتراض از نفرهای سر میزند که در رابطه با فرهنگ فعالیت‌های جمعی معلومات درست ندارند. در رابطه با فرهنگ فعالیت‌های جمعی یعنی معلومات خوب و معلومات درست ندارند. این یک جهت. و جهت اینکه خود آنها هم نمیتوانند که در چارچوب یک مثلا تشکیلات یا یک جمعیت فعالیت کنند. به همین خاطر اگر ما برای ما وقت میدادیم که من تا آخر مثلا این چیز به آخر میرسوندم که مثلا این خصوصیت ها رو، این ویژگی ها لازم هستند برای یک نفری که وارد یک تشکیلات میشود، خیلی مثلا روشن میشه. چون که مثلا برای نفری که میداند که این خصوصیات رو یک تشکیلات دارد و باید اون نفر خودش رو مطابق بسازد به آن تشکیلات، با خواسته های این تشکیلات، با طلبات اون تشکیلات، این کار کردن در یک تشکیلات برای این خیلی آسان است. و اما وقتی نمیتواند خودش رو مطابق بسازد به اون خواسته ها و طلبات اون تشکیلات، برای این نفر خیلی مشکل است در چارچوب و دایره یک تشکیلات فعالیت کردن. و همین خاطر یعنی این برای من در اول صحبتم گفتم که این صحبت باید از همه زاویه ها دیده شود. نگاه کنید در جمعه شما که در رابطه با رهبر صحبت کردید، در رابطه با رهبر گفتید شما چگونه بها میدهید؟ مثلا وقتی که یک حرکت یا یک حزب هست، اونها قرار میگیرن، اونها مثلا ما در مورد اینکه یک تشکیلات مجبور است که باز نهادهای الهیده خود را داشته باشه در اون هم صحبت میکنیم. خب در اون نهاد مسئول هست که یک نفر را به عنوان رهبر انتخاب میکنه. خب یک نفر را به عنوان رهبر انتخاب میکنه و رهبر یک صلاحیت های برای خود میگیرد و اون نهاد هست که تصمیم میگیرد که این رهبر باشد یا که نباشد. خب اون نهاد هست که مسئولیت این دارد که تصمیم بگیرد که این رهبر نگاه کنید. نگاه کنید مثلا گریم در یک جمعه یعنی نظر شخصی یا اینکه همون قدرت شخصی از همکاری بالاتر گذاشته می شود. یعنی یک نفر به سطح رهبریت رفته رسید، دیگه همه همکارانش زیر سایه می روند، نامشون هم زیر سایه می رود، خودشون هم زیر سایه می روند. یک روز مثلا در این حالت می ایستند، دو روز در این حالت می ایستند، سه روز می بینند که در همون جمعیت یک شخصی عموما نودارکار شده مونده ایستادند. این مسئله برمیگردد به اینکه این مسئله در همین حالت ما میتونیم فرهنگ یعنی فعالیتی دست جمعی رو براه مونیم، یعنی همون رهبری که در رأس حرکت هست یا در رأس دولت یا در رأس کشور هست، او نمیخواهد مثلا گریم برابر او دیگر نفران هم برابر او گوینده گپ باشند، برابر او دانا باشند، برابر او سیاستمدار باشند، برابر او همدان باشند. باید دیگران در زیر سایه باشند. در همین حال آیا ما میتونیم یک فرهنگی یعنی فعالیت دست جمعی به میان بیاریم؟ برادر شوکت جان، حالا یکی از خصوصیات و ویژگی های فعالیت جمعی همین است که در اونجا همیشه تأثیر گرفتن از همدیگر، تأثیر گرفتن متقابل و تکامل هست. یعنی در دایره یک جمعیت یا یک تشکیلات کار کردن، باید انسان با این نگاه وارد اون تشکیلات شود، نه با این نگاه که وقتی وارد تشکیلات می شود اون زوب می شود در اون تشکیلات، اون مثلا از بین می رود. وقتی با این باور وارد می شود و در داخل تشکیلات با این باور فعالیت می کند، دیگه با همین سمت می رود. یعنی فعالیت جمعی یک بر این اساس شکل می گیرد، بر این اساس که در اونجا تکامل صورت میگیرد. یعنی اون افراد جمعیت به طرف تکامل میروند
و تأثیر متقابل هست در اونجا. یعنی هر نفری که با این نگاه وارد جمعیت می شود حتما اون در اون تشکیل جایگاه پیدا میکنه، نابسته از اون که اون رهبریت چه جایگاه دارد، اون رهبریت مثلا چگونه شخص است، اون در اون جمعیت و اون تشکیلات جایگاه خودش رو پیدا میکنه. و با این نگاه باید وارد یک تشکیلات، وارد یک حزب یا حرکت شد، با این نگاه که در این تشکیلات محیط، یعنی محیط این تشکیلات فعالیت دست جمعی طرزی هست که یعنی تأثیر متقابل هست. من از شما تأثیر میگیرم، شما از مثلا داشته های من تأثیر میگیره، این به این شکل، و دیگر در این نتیجه تکامل میشود. یعنی انسان نه اینکه ذوب میشود، نه اینکه آب میشود، بلکه تکامل مییابد. مثلا اگر مثال به عنوان مثال، مثلا یک مثال عادی، زمانی که من در تاجیکستان کار میکردم، یک کارمند عادی در اکادمی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کار میکردم و در رابطه با یگان مسائل مهم حزب اصلا معلوماتی نداشتم که چی تصمیم گرفته میشه و چی کار کرده میشه. فقط اون دستورهاتی که برای ما میرسید ما اون دستورات عملی میکردیم و در نتیجه با شخصیت‌های گوناگون نشستن، تجربه حاصل کردن و آموختن، این در این نتیجه آیسته آیسته آدم چیکار میکنه؟ تکامل می‌یابد و به جایهای در اون تشکیلات میرسد و احتمال دارد که مثلا به سطح رهبری برسد. این هیچ مشکلی در مثلا محیط یک تشکیلات ندارد. هیچ مشکل در آن وقت به میان می‌بیاید که ان همین فرهنگ مبارزه یا اینکه فعالیت دست جمعی با عدالت رعایت شود. نگاه کنید، در ما تاجیکان فرهنگ یعنی فعالیت دست جمعی قریب که وجود ندارد. چه خیلی رهبر سری قدرت آمد برای آن که یک عدالت عمومی تامین شود، نفران فعال تنها برای بقای او، تنها برای حفظ آبروی عموما شان و شهرت او خدمت میکنند و خود جمعیت فقط برای او خدمت میکند. نه اینکه مثلا گریم جمعیت همه دست جمعی یک نفر رهبری کردان رو مثال گریم یک نفر کردان رو به رهبری برگزینند و همه کار رو با مصلحت و با مشورت برای پیشرفت جمعیت به راه مانند. یک چند نفر فعال در اطراف یک نفر مثال گریم رهبر جمع بشوند و بیشتر برای فقط حفظ آبروی عزت و احترام او خدمت میکنند، نه اینکه مسئله های بررسی کرده می شود که جمعیت پیش رود. در این حالت جمعیت پیش رفته میتواند؟ من مثلا با این نظر شما موافق نیستم. من به نظر شما موافق نیستم، چون وقتی که یک تشکیل شکل میگیرد و اون افرادی که در اون وارد اون تشکیلات میشوند، اونها در یک جایگی تصمیم میگیرن که مثلا خاتمش معین میکنن. مثلا در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ریاست عالی تصمیم گیرنده است، خاتمش رو معین میکنند و در مورد انتخاب رهبر هم ریاست عالی است که اون صلاحیت به این ریاست داده شده است و اون هست که تصمیم میگیرد که استراتژی معین میکند، مثلا خاتمش معین میکند، رهبر رو انتخاب میکند، چی مقدار رهبر باشد، چی مقدار نباشد. این یک مسئله است که ببین برادر شوکت جان، ما داریم یک تشکیلات های خیلی کلان، مثلا که 100 نفر 50 نفر شد، این یک تشکیلات هست. بله، در این صورت، در صورتی که تشکیلات خیلی کلان می شود، در اونجا یک اصطلاح هست که حجیره های سرطانی در اون به وجود می آید. این مثلا تحقیقات های علمی امروزه این رو اثبات کردن که خواه نخواه یک چنین چیزهایی به وجود می آید و در اونجاست این حرفا دور میزنن که یک گروه از این مثلا افراد این تشکیلات نفرهای رئیس هستند، یک گروه نفرهای مثلا معاون هستند، یک گروه نمیدونم نفرهای فلان هستند. در یک تشکیلات بزرگ، در یک تشکیلات کلان با وجود آمدن یک چنین مثلا گروه های این کمپوزیت نیست، با وجود میاد. همین جاست که مثلا در با وجود بودن یک تشکیلات باز هم لازم می آید که در داخل این تشکیلات یک تیم های علاوه ساخته شود. برای چی؟ تیم های عمل ساخته شود که اونم با
مثلا مصلحت مشورت خودی رهبر، خودی مثلا اون رئیس مثلا نهاد تصمیم گیرنده، باز هم یک نهادهای علاهده تشکیل میشد که اونها مسئولیت و وظیفه های علاهده خود را دارن و وظیفه را عملی میکنن. یعنی ما یک تیم کاری داریم. شما با از دو رفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم یادآور شده سخن خود را آغاز کردید. یکی از اونها یکمش حق دادن به همه قشرهای جامعه در ساختن جمعیت بود. بله. یعنی حق دادن به همه قشرهای جامعه در ساختن جمعیت. یعنی به طور دیگر اگر گوییم باید یک رهبر یا که کسانی فعال در جمعیت این را تامین کنند که تمام کادرها، تمام استعدادها باید کشف شوند. تمام کادرها، تمام استعدادها باید کشف شوند و از استعداد و مهارت هر یک فرد جامعه باید استفاده شود. این است به نظر من فعالیت دست جمعی. از استعداد و مهارت هر یک فرد جامعه باید جمعیت استفاده کند، استفاده کرده تواند. برای استفاده کرده توانستن آن یعنی الیت رهبریت، یعنی کسانی که در رأس این جمعیت هستند باید همه روزه در فکر کشف مهارت و استعدادها باشند. همین که یک ماه نه 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه 5 ماه و 6 ماه 1 سال و 2 سال هیچ کس در فکر کشف استعدادها نمی شود. در همین حالت خالگی به میان می بیاید. کسانی که مهارت دارند، استعداد دارند، کشف نشده دور از جمعیت میمانند یا خودشان را شخصی نادرکار احساس میکنند و در همین حالت نه جمعیت پیش میرود نه از مهارت و استعدادی فردهایی که در داخل جمعیت هستند و خودشان را شخصانی نادرکار احساس میکنند عموما از آنها استفاده برده نمی شود. به این چی میگوید؟ برادر شوکت جان، ما مثلا داریم یک چگونه که حاضی گفتم، حاضی من مثلا شهر دادم، یک تشکیلاتی که خیلی بزرگ هست، یا تشکیلاتی که مثلا مثل اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باشد یا که مثلا پیمان ملی تاجیکستان ها اگر مثال بگیریم، خیلی یک تشکیلاتی کلان هست که شاید زیاده از هزارها نفر اعضا داشته باشه، اعضا و جانبدار داشته باشه و این امر خیلی طبیعی است در یک تشکیلات خیلی بزرگ. یعنی این امر در تشکیلات های خیلی بزرگ طبیعی هست، چون رهبر اون نفر اول باید بله استعدادها را کشف کند، باید در تماس دائمی با مردم باشد. این هست. همین که بزرگیش یک جمعیت بزرگ، یک تشکیلات بزرگ این مشکلی را دارد. یعنی این مشکلی را دارد که رهبریت نمیتواند در تماس مستقیم با همه اینها باشد. خب در تماس مستقیم با همه این افراد باشد. یعنی این مشکلات در تشکیلات ها، در جمعیت های خیلی بزرگ این یک امر طبیعی هست. همین جاست که مثلا در داخل این تشکیلات دیگر نهادهای دیگر با وجود می آید. یعنی نهادهایی که اون نهاد مخصوص یک فعالیت یک جهاد یا یک نمیدونم یک مسئولیت هایی هست که اون باید این مسئولیت ها رو انجام بدهد. به همین خاطر تحقیقاتی که امروزه صورت گرفته است، مسئله ما یک تشکیلات داریم یا که یک جمعیت داریم و مسئله یک تیم کاری داریم. مسئله تیم کاری از مجموع اون تشکیلات باید فرق کند. تیم کاری یکی یک تشکیل می شود در یک جهت یا که در یک بخش علاهده، اون باید از 5 تا 6 نفر باشد. برای چی؟ تعیین کردن ای 5 تا 6 نفر و بعضی تحقیقات ها را میگن از 2 تا 10 نفر. خلاصه در همین محدوده باشن. برای چی؟ برای اینکه بتواند اون رهبر یا که اون مدیر حرف همه این رو بشنود، با همه این مثلا تیم بتواند مثلا وقت جدا کند و حرف همه این رو بشنود. به همین خاطر است که در داخل یک تشکیلات بزرگ یک چنین تیم های علاهده تشکیل می شود. مثلا تیم رسانه،
مثلا تیم رسانه‌ای که امروز ما داریم که مخصوص این فعالیت هست و اون نفری که متصدی این تیم هست میتواند با دل پر با همه اینها صحبت کند، حرف همه اینها رو بشنود، مشکلات همه اینها رو درک کند. یا مثلا تیم روابط خارجی باشد یا که مهاجرت باشد یا که حقوق باشد. یعنی اینجا دیگر اون مسئولینی که مسئول میشوند در این دایره اونها وظیفه‌دار هستند که مثلا این کارها را انجام بدهند. و همین خاطر دانستن فرهنگ فعالیت‌های جمعی برای افرادی که در اون جمعیت وارد میشن خیلی مهم هست. یعنی این همه مشکلات‌های با وجود میآید در تشکیلات‌ها بیشتر مربوط به رهبری که به اون مسئولی نیستند، بیشتر برمیگردد به نفرهایی که خود اون نفرها از فرهنگ فعالیت‌های جمعی اونقدر آگاهی ندارم. من بیشتر این مسئله رو میبینم، چون با یک پیش ذهنیت های انسان ها وارد یک تشکیلات میشوند و پیش ذهنیت های وارد یک تشکیلات میشوند و وقتی که در اون وارد تشکیلات اون خواسته خود رو پیدا نمیکنن و نمیتوانند حرف دل خود رو بگویند، چون در اونجا باید اون بعضی چیزایی که باید رعایت شود. مثلا من یک دانشمند دینی وقتی وارد یک تشکیلات سیاسی میشوم با این باور هستم که باید در اینجا دعوت دینی، حرفی مثلا این مسئله دعوت مثلا خیلی باید برای من آزاد باشد. اما وقتی وارد یک فعالیت سیاسی میشوی دیگر دست و پای تو بسته است. باید به خاطر اون نگاه های سیاسی از خیلی چیز مثلا مجبوری که چیکار کنی؟ مثلا شرم دادی دست پا بسته یعنی چی؟ به جای آن که بیای دست پاید رو بکشوی در اینجا کار کنی، سیاست یا جمعیت دست پایت رو میبسته. چه خیلی است؟ چون فعالیت های سیاسی مثلا فعالیت های سیاسی یک ویژگی های خود را دارد، یک طبیعت خود را دارد و طبیعت دعوت مثلا یک دعوتگر یک طبیعت خودش رو دارد، یک ویژگی های خودش رو دارد. نمیشود مثلا هر این با هم یک جا بیاید. خب دعوتگر مثلا با اون نگاه دعویی که دارد اون دیگر حرفش رو گفتن میگیرد. اما وقتی وارد یک فعالیت سیاسی میشه دیگه مجبور هستی که این معیارهایی رو که در اینجا قبول شده است اینا رو باید رعایت کنی. اما وقتی که مثلا یک سیاستمدار مثلا با مثل من که هم دانشمندی علوم دینی هست هم مثلا فعالیت سیاسی پیش میبرد، وقتی که وارد شبکه‌های اجتماعی میشه و این بحث‌های دینی رو میبینی و برای آدم خیلی مشکل است که خودش رو کنترل کنه. اما چون مسئولیت دارد، چون نه تنها مسئولیت خودش، یعنی مسئولیت یک جمع رو با دوش دارد، و اون جمع یک هدف در پیش خود گذاشته است و برنامه دارد که این کارهای مشخص و معین را انجام بدهد. در اینجا دیگه وظیفه دار است که پایبند این چیز باشد. مسئولیتش این چیز رو تخصص میکنه. بله. حتی مثلا من یک دانشمند دینی وقتی میام وارد سیاست میشم، یک تشکیلات سیاسی میشم، با خودم مسئولیت میگیرم که من فعالیت سیاسی انجام میدم. خب فردا در نزد خداوند من برای این مسئولیت جواب میگم، پاسخگو هستم که چرا با این عملهای ناسنجیده، با این کارهای مثلا بیرون از این معیارها کارهای انجام داده که مثلا این فعالیتی مثلا این فعالیت در فعالیت سیاسی ضرر وارد شد. حالا به همین مسئله آخر گفته شما به جمله آخرینتون برمیگردیم نصیب باشد. من اینجا سوالم این است، شما نگاه کنید، حالا در جامعه ما همه خیلی گپ‌ها وجود دارد که یعنی فعالیت دست جمعی در جامعه ما محکوم به ناکامی است، چون که ما نمیتوانیم با همدیگر کار کنیم. یعنی جمعیت تاجیکی در همکاری خیلی ضعیف است و اساساً ما بیشتر در یعنی وصل کردن خیلی ضعیفیم در برابری فصل کردن. برادر شوکت، من میدونم مشکل در چی هست. مشکلی ما واقعا حتی در نه تنها در یک بخش سیاسی و در بخش فعالیت دست جمعی، حتی در امور دینی هم، در امور جامعه داری، در همه
این جهل و نادانیه که امروز جامعه تاجیک ما رو فرا گرفته است که متاسفانه ما در طول 70 سال یک در زیر حکومت شوروی یک مشکلات هایی داشتیم و اون مشکلات ها را به اسم بردیم در زمان استقلالیت یک آزادی در سالهای 90 یک بیداری با وجود آمد و متاسفانه نتوانستیم اون بیداری را حفظ کنیم و اون بیداری ناگهانی را تبدیل بدهیم به یک بیداری هوشمندانه، به یک بیداری که بر اساس عقل و منطق اون پیش بریم. نتوانستیم اون بیداری ناگهانی را تبدیل بدیم به یک بیداری هوشمندانه و یک بیداری که بر اساس عقل و منطق ما پیش بریم. این را نتوانستیم و طوری 30 سال دیگر باز هم در یک حالت جهل و نادانی یا بدبختی قرار گرفتیم و این هم ها سبب می شود که ما امروز واقعا نیاز به چی داریم؟ نیاز به آن داریم که مثلا بیایم در رابطه با این فرهنگ ها صحبت کنیم. آگاهی سیاسی مردم باید بالا برود. حتی در رابطه با فعالیت های جمعی، دست جمعی، چرا این همه مشکلات هست؟ من گفتم بیشتر برمیگردد به افرادی که وارد این فعالیت های جمعی میشوند. یعنی آموختن این شرط خیلی مهم است. برادر اسلامی دین به این صحبت برمیگردیم. یک نفر به نام هموطن میخواهند صحبت کنند، اول ایشان رو گوش میکنیم، باز به صحبت برمیگردیم. هموطن بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. صدا هست؟ صداتون هست. اگر بایشی رنجش خاطری برنده و مهمان نگردد، اگر از عمومی به کنکریت که با مشخص میگشتیم بهتر میشد به فکرم. یعنی از عمومی به کنکریت که چگونه میگذارید؟ مثلا من میخواستم دید شما را در بعضی مسئله ها از آن جمله در بواسطه عاید موضوع و اگر اجازت باشد کمی از موضوع بیرونترم عاید وضع امروزه سیاسی به عمل آمده بفهمم. اجازت است می؟ گپ زنید. عاید بواسطه موضوع، البته این یک پیشنهاد است یا که یک درخواست است یا عموما فکر هست، اندیشه است. چنین است که واضح شما ابراز نمودید که بواسطه در گرد به منفیت همون راهبر تعیین شده البته گروه های پیدا می شوند که خود را نزدیک میکنند و فعالیت میکنند و آهسته آهسته این شخص خود را باز همون دیکتاتور به مانند همون دیکتاتور قریب که رفتار میکند. همین بهتر نمی شود که نه وابسته از چقدر خدمت های شایسته همین نفران راهبران حزبی به واسطه فعالیت های حزبی تاجیکستان که در مخالف حکومت هستند، سرداران همین ها به واسطه نه وابسته از خدمت کردهشان در نزد حزب مهلت معینی راهبری داشته باشند، 4 سال 5 سال و با آخر رحمت برادر برای خدمت های شایانتان، نوبت به دیگر. بله، موافقم، درست است. حالا وقتی به نظر من وقتی اون رسیدگی است که هر یک حزب، سازمان ها و حرکت های سیاسی که در تاجیکستان دگرگونی آوردن میخواهند باید یک نظام نامه داشتگی باشند، یک عموما یک سند فعالیت داشتگی باشند که طبق آن فعالیت کنند، طبق آن رفتار کنند و طبق آن کار کنند. به نظر من وقتی آن رسیده است که این گونه نظامنامه ها وجود داشتگی باشد و طبق آن کار کرده شود. بله، درست میگید. سلام. یگان ایلاوه دیگر دارید؟ خلقیت با یک منتالیته که
برادر صدایتون گم شد، میتونید از نو. برادر صدایتون کنده شده می آید، میتونید از نو وارد شوید بعد صحبت میکنید. حالا غرب بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که خوبه برادرم. امیدوارم شما هم خوب باشید. سلامت باشید. بفرمایید. خب من دو تا سوال داشتم، یکش سیاسی یا دیگرش قریب سیاسی دینی. برادر اسلام دین هستن همین جان. خب اما سوال اول همین بود که همین بر مخالفانی هستن که مثال در یگان حزب و گروه ها عضو نیستن، بسیار هستن، همیشه بروز در اروپا هستن، در روسیه هستن، در هر کجا هستن، پایبند یگان عضو گروه مثال پیمان این و این نمیشن. خب همین را شما در چی میبینید سببش؟ مثال یا مسئولیت پذیر نیستن یا که مثال وقتی پایبند یگان گروه شوند مثال آزادیشان از دستشان گرفته می شود. همین را شما کمتر شرح میدادید. و خب سوال دوم این است که وقتی بحث ها گرم هستند نسبت همین خب ملت و دین و ملت و مثال ملتگرایان، از آن جمله بحث ها در شبکه‌های اجتماعی که مثال این نهاد رفته شده است که ازبک تباران ازبکو ترک تباران میگن که اولی اینا مثال ترک زبان بود و مثال زاده مثال در عموم ترک است. خب وقتی بحث سر همین میره بعد مثال در قرآن هم آمدگی است که مثال ما شما را به قوم ها و گروه ها و ملت ها آفریدیم. خب آیا همین مثال همین قرآن، این سوال با برادر اسلام دین، آیا همون قرآن همین را در نظر دارد که همین قومایی که بسیار هستن همین شب و روز زیاد همین را، یا که مثال ملت ها و قومایی که در زمان پیش بودن مثال ما ملت ابراهیم خودمان میگیم یا که ملت یهود ملت یا درباره ملت های کلان یا که در قرآن درباره همین ملت و قبیله های میده شیده گفتگی است که مثال امروز هر کسی ما میخیزیم میگیم نه ما مثال ترکا این خیل هستن، ما ایران نجات هستیم، ما مثال دفاع میکنیم از این و خودمان، از ملت و هویت از زبان خودمان. برادر اسلام دین هستید؟ بله هستم. سلامت باشید دوست گرامی. سوال اولی که شما داده در رابطه با اینکه مخالفان زیاد هستند و ولی واردی یک حزب و گروه ها نیستند. دیگر این از همه اول تصمیم شخصی خود اون افراد هست و این را بهتر میدونن که واردی تشکیلات بشوند یا که نشوند. و اما اینکه چرا نمیشوند این سوال است که خود از اونا باید پرسیده شود که چرا چنین تصمیم دارن که نمیخواهند واردی یک حزبی یا که نمیدونم حزب و گروه های مخالف شوند. ولی این دیگه تصمیم شخصی وابسته به خود آنها هست و خود آنها این تصمیم میگیرن و هیچ مشکلی هم ندارد که در همون شکلی که هستن در همون شکل مبارزه برند. چون نمیشود که مثلا تمام یک ملت وارد یک حزب یا یک تشکیلات شود. یعنی این گوناگون اندیشی، این یعنی راه و روش های مختلف در مبارزه این چیز را تقاضا میکنند. این در این من هیچ مشکلی نمیبینم که اونها با همون شکلی که هستن خوب مبارزه برند. و در بعضی حالت ها حتی از آمدن بعضی نفرانی که وارد یک تشکیلات میشوند و نمیتوانند رعایت کنند اون خواسته های اون تشکیلات رو در چارچوب و دایره اون تشکیلات فعالیت کنند نمیتوانند، یعنی این توانایی رو ندارند، بهتر است که در همون علاحیدگی و مثلا در شکل انفرادی و علاحیدگی مبارزه برند. این بهتر است، چون این به معنای محدود شدن آزادی اونها نیست، ولی هر تشکیلات و هر یک حزب حرکت یک معیارهای خودش رو دارد. اگر اون معیارها نباشند، خب چگونه که برادر شوکت جان هم گفتن نظام نامه نباشد، دیگر اون تشکیلات معنا ندارد. به همین خاطر در خیلی از چیزها باید این
مسائل رو رعایت کند. به همین خاطر اگر نمیتواند یک چنین نفری که در چارچوب و دایره یک تشکیلات فعالیت کند، چون که فعالیت کردن در دایره تشکیلات اون فرهنگ خودش رو دارد، اون خصوصیات خودش رو دارد، به همین خاطر بهتر است که در شکل علاهیده فعالیت کند. اما در رابطه با مسائل سوال دیگری شما که در رابطه با قوم و قبیله ها گفتید، یعنی در رابطه با قوم و قبیله ها، بله قرآن در سوره حجرات میفرماید الذين آمنوا إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یا ایها الناس إن خلقناكم من این خطاب خداوندی، این پیام خداوندی عام هست، یعنی که ما شما را در شکل‌های قبیله، قوم‌های گوناگون، ملت‌های گوناگون آفریدیم و اینکه در رابطه با قوم و ملت خود صحبت میکنی، از قوم و ملت خود دفاع میکنی، از افراد اون قوم و ملت خود دفاع میکنی، این منافات ندارد با مسائل دینی. در صورت مشکل ایجاد میشود که تعصب مثلا اونقدر بالا بگیرد که تعصب مذهب، تعصب ملی اونقدر بالا بگیرد که سبب شود به تحقیر دیگر ملت ها، به پس‌زنی دیگر ملت ها. چون هدف از این که خداوند میگوید که ما شما را در شکل قوم و قبیله ها و ملت های گوناگون آفریدیم لتعارفوا، تا که با هم لتعارفوا، به این معنا که از تجربه ها، از توانایی ها، از مثلا فرهنگ های همدیگر استفاده کنید در ساختن این دنیا و جامعه هایی که زندگی میکنید. یعنی تعارفوا به این معنی، یعنی شناسایی پیدا شود بین شما، شناسایی به این معنا که در نتیجه شناسایی شما از تجربه همدیگر استفاده کنید و احترام متقابل با هم داشته باشید. در صورت بعد از اون تعصب ملی یا تعصب قومی که داری سبب شود که مثلا سبب پس زدن دیگر مردم، دیگر قوم ها، دیگر ملت ها، در این صورت مثلا بد هست. اما در صورتی که نه، همچون از قوم و ملت خود دفاع کردن، از سرزمین خود دفاع کردن، اینها هیچ مشکلاتی با آموزه های دینی ندارد و این آیت عام هست و برای همه زمان و برای همه مکان و برای همه قوم و ملت ها هست. تشکر. سنگ توده بفرمایید. درود و پیام با اکا شوکت و برادری ما که در برنامه شما هستن امروز، همراه شما. منم در این موضوع شما میخواستم چند سخنرانی بگم اگر که اجازه بدید، درباره سرجمعی یا که دست جمعی شدن ما، یعنی مخالفین ضد رژیم رحمان. چی گفتنی دارم؟ این شرط نیست که هر یک کسی ما رفته در گروه 24 یا که در گروه حزب نهضت اسلامی یا در پیمان ملی بریم اعضا شیم. این شرط نیست. شرط آن است که باید ما طرفدار همینا باشیم. 3 نفر در یک حزب سیاسی بس است که 1 میلیون 2 میلیون نفر از قفاش بره، اگر که برنامه تعبدیل موافق همون زمانه داشته باشند. این مردم از قفا میرن. به اون هم مردم هم بچه‌هایی که ضد رژیم رحمان هستن، یعنی مخالفین، مردم همه دوست میدارن، همه احترام میکنن، همه برای اینها شما بگیم از اون جمله برای شما احترام دارن. اکشاف کرد هستیم، ما هستیم هر کجای باشیم نباشیم، او در اعضا هستیم نیستیم، ما در گفتی هم گپا در قنات شما هستیم، در بر شما هستیم. یکم دیگه موضوع همی برادر غرمی سوال کرد که در باره ملتگرایی، یعنی که ترکا میگن که ابو علی ابن سینا از ما است، ما میگیم که ابو علی ابن سینا از ما است. همین در اسلام چی میگه برادر عزیز؟ همین ترکها از زمان خلیفه های عثمانی همیا به نام اسلام آمدند، کردها را استفاده بردند، فارس ها را استفاده بردند، هر یک قبیله هایی که مسلمان بودند، قبیله های خرد که بودند، همین را هم نام اسلام گفتن استفاده بردند. اخیراً آمدن چی شدن؟ همه را جدا کردن. حاضر برای در دولت ترکیه تو برای همچو یک بگیم مهاجر فرد تو را پیش میکنه، یا اروپایی برای او را قبول میکنه. این 100% است.
همین واقعه که در کراکوسفیتی مسکو شد اینا نباید نمیشود افتابه به دامان پوشان اکا شوکت. همین واقعه که در کراکوسفیتی شد یکم دولتی که ما را تحریم کرد ویزا و روابط ویزا را قطع کرد ترکیه بود. ما را از انمی حسابی که تو برادر مسلمانی منی ما در تاریخ بسیار فریب خوردیم. ما الحمدلله مسلمانیم. نه که باید ما بر رسم و رسوم با ملت خودمون باید ارزش داشته باشه. ارزشاشو باید ما اول ارزشای ملت باید ما به جا بگذاریم. اکا شوکت اگر که ما همین تمام اکا شوکت چند فریب خوردیم. سمرقند و بخارا از دست رفت، نصف افغانستان از دست رفت، تمام مال ملکی این جایی که از همین جغرافیه که ما تاجیکستان قرار داریم زندگی داریم اصلا به یگان منطقه جهانی که ما آزاد رفته نمیتونیم اکا شوکت. در یک کنج کوه 94% ما کوهستان است. برادر این کاری ملتچگی نیست، این کاری راسیستی نیست، این یک کاری هست که یک ملت باید از تاریخ از تمدن خودش حفظ کنه. امروز که ابو علی ابن سینا را گرفت فردا میگه خوجند از من است، فردا میگه کلاب از من است، فردا میگه دوشنبه از من است، فردا میگه دیگر مناطقش پامیرش از من است. به همون خاطر من همین جا یک نقطه گفتنی اکا شوکت ده همین چیزای ارزش های ملی نه وابسته از حکومت است مخالف است. باید ما چقدر احتیاط باشیم فریفته نشیم. باید ما هر یک نقطه هر یک نمی چی بگم پارچه کوی وطن ما دوست داریم. همین را گفتن اکا شوکت خیلی از زیاد سلامت باشید، زنده باشید، آباد. سلامت باشید. هموطن دوام گپتان. به واسطه حضور برادر وارد مسئله در تلویزیون بی بی سی اظهار نمودن که گویا نمایندگان برجسته فارس ترک ها بودن. سوال به شما و به مهمان شما، به فکر اندیشه شما این مخصوص پرتافته شد در این برنامه که اکنون برنامه های نوی رئیس جمهوری امریکا تعریضی شده ایستادند و البته من بر اندیشه آن هستم که برنامه دیگری آنها که باید در آسیای مرکزی نیز وضعیت را متشنج کنند نسبت ساتلیت های روسیه، یعنی که لگنبرداران روسیه گویم هم می شود. حالا با همین مقصد چنین برنامه تعریضی شده و چنین اوید این موضوع باز از سر نو موضوع ملت و خلقیت ها برداشته شده. برادر عزیز، پیش از همه باید بگویم که حالا اگر امریکا در آسیای میانه یگان برنامه نوتینج کردنی و یگان برنامه یعنی برخیزاندن رقابت ها بین ملت ها داشته باشد، من این رو نمیدونم. راستی معلوماتی هم ندارم و چیزی که معلومات ندارم در بارش چیزی گفته نمیتونم. اما یک چیزی ناگهانی بود، یک چیزی ناگهانی. حالا گذشتگان ما برادر عزیز، گذشتگان ما در همین آسیای مرکزی نه ازبکستان داشتن، نه تاجیکستان داشتن، نه قرغیزستان داشتن، نه قزاقستان داشتن، نه ترکمنستان داشتن. ترکمن، قرغیز، ازبک، تاجیک، قزاق مثل یک کشور زندگی میکردن در همین خراسان زندگی میکردن. همون سرزمین ورورود فراتر از این بود و ما اینقدر در تاریخ شاهدی به هم خوردن زد و خوردهای بین همه ملت ها اینقدر نبوده. بوده است خیلی کم، بوده است خیلی کم.
چرا در اون وقتها تأثیری از بیرون نبوده است. برای این ملت ها را به هم برخورانیدن تأثیری از بیرون نبوده است. اگر تأثیر از بیرون می بود یگان چیز به میان آمدنش ممکن بود. و این فکر شما که مثلا گریم امریکا چی کارهایی در آسیای مرکزی کردنی است شاید از احتمال دور نباشد. اما برادر عزیز، ما اگر همین رو نخواهیم، به دست امریکا است، به دست روسیه است، به دست چین است، به دست ترکیه است، به دست هر یک کسی دیگر، اگر ما یک چیزی ندهیم تو اینکه جسارت آنها بالای ما نقشه کشیدن بیشتر نشود، ما باید یک کمتر هوشیار باشیم. نگاه کنید، سیاست های ما باید طرز به میان گذاشته شود که ما باید سیاست های داشته باشیم که هر خارجی، هر بیرونی باید درباره از بالای ما نقشه کشیدن فکر کند، اندیشه کند، ملاحظه کند، استحاله کند و بگوید که نه با اینها نمی شود. اما ما چی؟ ما امروز رهبری کشوری ما امروز خودش رو به بغل خطای میپرتاید، فردا میخیزد به بغل ترکیه میپرتاید، امروز خودش رو به بغل عربستان سعودی میپرتاید، ایران رو لط میزند، ده میزند، مثلا گریم کشوری به همه معلوم میگوید، با تمام وجود هستیش مثلا ایران رو سیاه میکند، همه کارخانه های ایرانی را میبندد، تاجران ایرانی را زندان میکند، سربگریز میکند، کدت میکند، پولهایشان را میگیرد، نمیدهد. همین خیلی به خاطر آنکه یک سومک از عربستان سعودی بگیرد. وقتی که این چشمه های عربستان سعودی خشک شد، ایران هم زبان می شود، هم دین می شود، هم فرهنگ می شود و با ما شخصی لازمی می شود. اون رهبرش رو دعوت میکنیم، تاج سر کرده پیشواز میگیریم، اما فکر نمی کنیم که همین کاری ما به دیگران خوش نمی آید و همین طور یک مناسبتی خیرتمندانه، یک مناسبتی برابری عادلانه با همه کشورهای دوست مثلا گریم شریکان استراتژی نداریم. حالا ببینید امروز روسیه که یک کمتر ضعیف شده است، با اوکراین آواره است، با این بلاکاد های اقتصادی آواره است، ما یک کمتر سر گردنمو بالا شدگی است. همین خیلی کم توانسته شدیم حاضر بر ضد روسیه هم گپ زنیم، بر ضد سیاست های روسیه هم کار کنیم. از این بخبریم که روسیه میتونه در داخل تاجیکستان هر فتنه برانگیزد، همین روز امام علی بود فردا نبود کند، این رو روسیه میتواند. اما شما نگاه کنید همین کار رو امریکا هم کرده میتواند. اما چین سیاستش اینگونه نیست. چین از سیاستش سیاست اقتصادی است، توسط اقتصادیات هر چیز خود میکند و کرده ایستاده است. برای همین در ما اگر یک سیاست درست به راه مانده شود هیچ پریشانی نیست انشالله. اما واقعا خصوصا چرا امروز بیشتر آخرین سخنی من در این باره این است که چرا امروز بیشتر درباره تاجیکستان گپ می رود؟ میگویند هر کاری شود در آسیای میانه از تاجیکستان سر می شود. چرا؟ برای آن که در سیاست خارجی ضعیفترین کشور تاجیکستان است. چی بودنی سیاستش معلوم نیست، چی بودنی سیاست خارجیش معلوم نیست، که خودش رو به بغل کی پرتافتنش رو نمیدوند. خیلی یک سیاست خارجی است، سیاست آسیب پذیر است. برای همین میگویند که یک کارش سر شود حتما از تاجیکستان سر می شود. همه با این باور هستند. سلامت باشید برادر عزیز. دوام دادن ممکن نیست.
یگان چیز گفتنی هست ما همین موضوع همین روزه من با مهمان صحبت کردنی هستم شما یگان چیز گفتنی باشد بفرمایید یگان مشکل نیست سلامت باشید زنده باشید برادر اسلام الدین هستید بله هستم. تشکر برمیگردیم به موضوع به کجای موضوع آمده بودیم دیگر موضوع نمیدونم از کجاش کنده شد. یک چیزی عجایب هست نگاه کنید حالا نوگش رو دوستان گفتن و شما هم به آن اشاره کردید در همین مسئله نفرانی در جامعه هستند که در همین با حزب‌های سیاسی نبودن با حرکت‌های سیاسی نبودن عموما با جمعیت نبودن برایشون افتخار است من در مثلا من پابند هیچ حزب نیستم مثلا گریم یا اینکه من با یگان حزب حرکت وارد نیستم گویا اینکه به یگان جمعیت وارد نیستم من خودم شخص تنها هم آزاد هستم هر چیز خواهم میگم هر چیز نخواهم نمیگم همین گویا یک چی باشد یک نشانه برتری داشتن باشد به این نظر شما چی است ولی من راستی در این هیچ مشکلی نمیبینم یعنی نفرانی که نمیخواهند در چهارچوب یک تشکیلات یا یک حزب فعالیت کنند چون طبیعت بعضی انسان ها چنین است یعنی نمیتوانند در یک چهارچوب یک تشکیلات باشند نمیتوانند یعنی طبیعتی چون این طبیعت دارند یعنی نمیتوانند دیگران رو بفهمند یا اینکه دیگران اونها رو بفهمند یعنی این چیزها در انسان ها وجود داره و این افراد کم هم نیستند میتوانند مثلا بعضی افرادش حتی فعالیت کردن در چارچوب یک تشکیلات برایش شاید خیلی محدودیت ها داشته باشد اما اون نفر وقتی فعالیت علاهیده و مستقلانه میکنه شاید خیلی کارهای خوبی را انجام میده در این زمینه و با این من هیچ مشکلی نمیبینم حتی بهتر میدونم که نفرانی که نمیتوانند واقعا در چهارچوب و دایره یک تشکیلات یا که یک حزب فعالیت کنند بهتر است که نمیتوانند یعنی چی نمیتوانند یعنی چی نمیتوانند به این معنا است که بعضی افراد واقعا طبیعت آنها چنین است که نمیتوانند دیگران رو بفهمند حتی دیگران اونها رو هم فهمیده نمیتونند یعنی یک طبیعت فردگرایی در اونها خیلی بالا هست چون در داخل یک تشکیلات یکی از خصوصیت های اون این است که حالا ما گفتیم اگه از خصوصیتاش این است که نباید علاهیده از پیش خود اقدام به کاری کند که در اون کار بعد مشورت و تصمیم دست جمعی باشد اما بعضی افراد نمیتونن این رو رعایت کنند یا اینکه بعضی افرادی هستند که وقتی وارد یک تشکیلات میشوی یکی از خصوصیتاش این است که نباید انسان وظیفه دار است که تمام اعمال و کارهایی که در داخل اون تشکیلات میشد با سیر اون تشکیلات رو حفظ کند اون حق ندارد که مثلا از نام تشکیلات در هر جا بیراست مثلا صحبت کند مگر اون نفرانی که از جانب اون تشکیلات از جانب اون رهبریت موظف میشوند که بعضی سخنها رو این صحبت ها رو در جامعه داشته باشند اما هر کس حق ندارد که از نام تشکیلات در هر جا صحبت کند اما بعضی افراد این کارو نمیتونن رعایت کنند اون دیگر باید برای اینکه خودش رو در یک جا مطرح کند خودش رو در جامعه نشان بدهد خیلی چیزها را برای مردم میگوید این مشکل دیگر است مشکل دیگر این است که وقتی یک نفر میخواد واقعا در دایره و چارچوب یک تشکیلات کار کند باید اون درک مسئولیت داشته باشد و اون مسئولیت و اون وظیفه‌ای که به دوشش گذاشته میشود باید در چارچوب اون کار کند در چارچوب اون مسئولیت عمل کند و اون حق ندارد که مثلا در وارد دیگر مثلا مسئولیت ها و وظیفه های دیگر شود در دیگر دایره ها مثلا دسترازی کرد این حق رو ندارد اما بعضی انسان ها این کار نمیتونن انجام دادن برای اون یک مسئولیت وظیفه گذاشته می شود که در اون چارچوب کار کند حتی در همون چارچوب هم کار نمیکند بلکه میاد دخالت میکنه در
دیگر کارهای اون جمعیت که این مشکل ایجاد میکنن. یعنی بعضی از همه دیگر انسانی که وارد یک تشکیلات میشود اون وظیفه‌دار هست که همیشه خودش رو زیر نظر بگیرد، خودش رو مراقبت کند، بازنگری کند به موقع گیری هایی که دارد، یعنی بازنگری کند به اون موقع گیری داره و اون چیزهای زیادتی که برای جامعه، برای اون تشکیلات مشکل ایجاد میکنه باید اونها رو از خود پاک کند. یعنی این خصوصیت ها، این ویژگی های هستن که در یک انسانی که میخواد در داخل یک تشکیلات کار کند باید این چیزها رو رعایت کند. اما خیلی از انسان ها نمیتوانند، در این چارچوبه نمیگنجند. برای این افراد بهتر است که مستقلانه عمل کنند، مستقلانه کار کنند، چون جوابگر مسئولیت خودش رو دارد. اما در داخل یک جمعیت دیگر هم مسئولیت خودت رو داری، هم مسئولیت اون جمعیت رو داری. نباید در اونجا عمل و کاری انجام داده شود که بر ضرر همه اون جمعیت و اون تشکیلات شود. یعنی این بعضی ویژگی‌هایی هستند که اینها رو نمیشه نادیده گرفت. برای همین نظر من این است که و بعضی انسان‌های دیگر واقعا متکبر هستند. یعنی کیبر، یعنی متکبر بودن، کیبر داشتن واقعا برای انسان‌ها نمیگذارد که مثلا بیاین از در داخل جمعیت وقتی که وارد میشوی، وارد یک تشکیلات، مجبور هستی که دیگر یک مسئول تعیین میشود، شاید در جایگاه، در شخصیت از شما خیلی پایان باشد، ولی چون در داخل تشکیلاتی مجبور است که از اون اطاعت کنی. اما انسانی متکبر، انسانی که کیبر دارد، این نمیتونه این تحمل کنه. یعنی تشبیه میدن انسانی متکبر با اون نفری که بالای کوه میبراید، از بالای کوه همه انسان‌های دیگر خیلی خرد و ناچیز می‌بینند و انسان‌هایی که در پایان هستند او را در بالا ناچیز می‌بینند. یعنی انسان متکبر وقتی که وارد یک تشکیلات می‌شود، یعنی این تحقیر دو طرفه را به وجود می‌آورد. هم دیگر انسان‌ها را احترام نمی‌کند، مسئولینی که معین شدن، تعیین شدن، اونها را اونقدر مثلا جایگاه اونها را نمی‌شناسند و در مقابل این مشکلی به وجود می‌آید. یعنی این یکی مثلا علت دیگر خودخواهی بعضی انسان ها است که بعضی انسان ها اینقدر خودخواهند که نمیتوانند اونها در دایره تشکیلات باشند. به همین خاطر بهتر هست که وقتی انسان میخواد وارد یک تشکیلات، یک حزب، یک حرکت شود، باید همه این چیزها را در نظر بگیرد و با یک فهمیش درست وارد اون تشکیلات شود، نه بالای خودش مشکلی بیارد، نه بالای افرادی که در اون تشکیلات دارن با هم کار میکنن و با هم فعالیت میکنن. یعنی این چیزها باید رعایت شوند و بهتر این است که بیرون از تشکیلات علاحیده و مستقلانه کار کند و این هیچ مشکلی ندارد. شاید کاری که مستقلانه میکند نتیجهش برابر یک تشکیلات باشد، اما وارد یک تشکیلات وقتی میشود نمیتواند اون کار مستقلانه را انجام بده. باید نسبت اون نفرها را نباید ما مثلا اینقدر سختگیری کنیم و یا اینکه مثلا سختگیری نه. نگاه کنید، نفرانی هستند که مثلا گریم روزنامه‌نگار است، یگون سیاستمدار است، یگون مثلا گریم روشنفکر هست و یعنی همون هیچی فعالیت و یگون چیزی نظررس و چشمرس ندارد، اما میگوید خدا به شکر که من به یگان حزب اعضا نیستم، عضو یگان حزب و حرکت های سیاسی نیستم. از یعنی حق دارد این انتخاب رو داشته باشد. یعنی او همین با همین حالتش مثلا گریم در جمعیت خودش رو مثلا گریم چگونه دریافت کرده میخواد، همین نفرات به جمعیت چگونه مفید بودن میتونن؟ مثلا ببینید اگر وقتی ما در رابطه با اینکه مثلا فعالیت‌های جمعی وقتی صحبت میکنیم، فعالیت‌های جمعی یعنی با داشتن این ویژگی ها، این تقاضاها و این مطلب ها و این خواسته ها رو دارد، ما باید از این نگاه این چیزا تحلیل کنیم. اما اینکه تاثیر یک نفر علاحیده در جمعیت میرسد یا نمیرسد این مسئله دیگه است. من چگونه که گفتم شاید یک نفر علاحیده خب کارهای انجام بدهد که خیلی نتیجه های خوب دست بیارد، مثلا نباید این رو ما مثلا کم بگیریم.
و مستقلانه میتوانند خیلی کارهای انجام بدهند. اما اینکه وارد یک تشکیلات یا که یک تشکیلات سیاسی نمیشوند، اون دیگر حق اون نفر هست، خواسته اون نفر هست و ما باید وقتی که در رابطه با یک جامعه زندگی میکنیم، در رابطه با ساختن یک جامعه سالم، باید تمام عملهایی که افراد اون جامعه انجام میدهند، چی در چارچوب یک تشکیلات، چی علاهیده، چی مثلا در چارچوب یک تشکیلات دیگر، تمام این اعمال باید قدر کرده شود. حتی اندکترین عملی که از جانب افراد این جامعه انجام میشوند، انجام میگیرند، عمل خیر، باید اون قدر شود. مثلا چون تمام اینها خواه ناخواه در یک سبب میریزند و سبب پیشروی و پیشرفت اون جامعه میشوند. یعنی همه اینها را ما باید به این شکل نگاه کنیم. در همین فعالیت در فعالیت دست جمعی اساسا نفرانی که با رهبریت مثلا یک تشکیلات، یک سازمان، یک عموما یک گروه هستند، با اینکه هم فکر و هم اندیشه با رهبر نیستند، قربانی همین خواهش های رهبریت میشن. مثلا گریم وقتی که رهبریت میبیند که این نفر اونقدر با فکر و اندیشه های رهبر هم نظر و هم فکر و هم اندیشه نیست، برای اون که در پیشرفتش رهبریت خلل وارد نشود، حرکت میکند که از این انسان دوری جوید یا اینکه این انسان را دور کند. در این باره نظر شما چی است؟ این سوال از جانب کاربران اومد، از جانب تماشابینان. ولی وقتی ما در مورد یک تشکیلات صحبت میکنیم، جمعیت صحبت میکنیم، باید مثلا ما تمام فعالیت های اون تشکیلات، اون جمعیت رو ما منحصر به رهبر کنیم. مثلا بله، رهبر یک صلاحیت های دارد و اون صلاحیت ها را هم یک نهاد مسئول برای اون میدهد، مثلا ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و شورای مثلا پیمان در پیمان ملی، یعنی یک صلاحیت رو برای رهبر میدهد. اما تمام فعالیت های اون تشکیلات رو نباید ما منحصر کنیم به رهبر، ولی یک صلاحیت های دارد. اما اون تشکیلات، تصمیم هایی که در اون تشکیلات گرفته می شود، تشکیلات تصمیم های دست جمعی هست و این رو ما از این جهت نگاه کنیم. مثلا بعضی وقت می شود که یک نفر برای رهبر مثلا معقول نیست، اما وقتی که عملکرد اون تحلیل بررسی می شود، خب ریاست عالی تصدیق میکنه ولی این نفر شایسته است و میتواند که کارهای خیلی نظررسی انجام بدهد و این مسئله به این شکل است. و ما همه چیز رو وقتی که با نفر اول منحصر میکنیم، این مشکلات به وجود میآید. اما باید وقتی فعالیت دست جمعی میگیم، باید از این نگاه مسائل رو بررسی کنیم، بحث کنیم. در یک صحبتشون رهبر پیمان ملی تاجیکستان استاد موحدی کبیری گفتن که ما باید از نظریه به عمل گذاریم. یعنی چی؟ مسئله نظریه و مسئله عمل، مسئله نظریه و مسئله عمل، نگاه من به این است که این هر دو باید پارالل نباید بروند، یعنی پارالل نباید حرکت کنند. ما هیچگاه نه از نظریه مثلا بی‌نیاز میشویم و هیچگاه نه از عمل بی‌نیاز میشویم. یعنی در همه حالت، در حالتی که ما با عمل هم میگذاریم، در اون حالت نظریه نیاز داریم، با گفتگو نیاز داریم، با محاوره نیاز داریم. یعنی شاید نظری مثلا اون خودش میتواند رئیس پیمان ملی تاجیکستان این را شرح بدهد، ولی از نگاه من باید این هر دو، ما هیچگاه مثلا بی‌نیاز از نظریه نمیشیم. ما حالا در این حالتی که داریم نیاز به خیلی نظریه ها داریم، باید خیلی نظریه ها گفته شود در رابطه با بعد از مثلا تغییرات در تاجیکستان. خیلی باید نظریه ها باید مطرح شود. مثلا نظریه دولت داری، مثلا که ما چگونه این جامعه رو با این واقعیت هایی که دارد باید در آینده اداره کنیم و چگونه مثلا این جامعه باید شکل بگیرد. و امروزه حتی در فعالیت های امروزه که ما داریم نیاز به
نظریه خیلی ما نیاز داریم، اما این با اون معنی نیست که بله شاید در نتیجه خیلی مثلا سوال ها و ملاحظه های و پیشنهادهایی که از جانب مردم مطرح می شوند یک رهبر یا که یک رهبر سیاسی وادار به این شود که این حرف را بزند. اما از نگاه بنده این است که باید هر دو این ما در همه حالت نیاز به نظریه داریم، حتی در اون حالتی که ما به عمل هم میگذاریم. یعنی منظور از کارهای عمل کارهای جدی‌تر هست، کارهای جدی‌تر هست که ما چون به این نتیجه رسیدیم که این حکومت امروزه با راه‌های مسئولیت‌آمیز نمی‌شود که این را تغییر داد. دیگر نه تنها ما در پیمان ملی تاجیکستان، در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حتی تمام مخالفین، تمام نفرهایی که با این حکومت مخالف هستند به همین نتیجه رسیدن که این حکومت، طبیعت این حکومت همین است، باید به شکل این رو تغییر داد. یعنی منظور از عمل شاید عملهای جدی‌تره که همین کارهایی که ما حالا انجام میدیم همین ها هم عمل هستند، صحبتایی که مخالفین میکنن، حرکت ها میکنن، حزب ها میکنن، همین عمل هست، اما عملی که باز جدی‌تر از این باشد، تنها با گفتار نباشد. اما نظر من در عموم برای این است که باید ما در همه حالت با این دو چیز نیاز داریم، هم به نظریه هم به عمل. تشکر. یک سوال دیگر توسط واتساپ اومده است. سوال همین است: ما همیشه میشنویم که گفته میشود مردم باید متحد شوند، اما کی باید مسئولیت تشکیلی این متحدی را بر دوش بگیرد؟ خود مردم یا یگان حرکت های سیاسی؟ و چرا اکثر وقت کسی این را انکار نمی کند اما کار از دستمون نمی آید؟ شاید مسئله متحد شدن در مطرح نباشد، شاید مسئله متحد شدن اونقدر مطرح نباشد، ولی مسئله همکاری، مثلا همکاری در رسیدن به یک هدف معین که این برهم دادن حکومت رحمان باشد، این مطرح باشد. چون وقتی که مثلا متحد میگیم، متحد به این معنا است که در یک جایه با یک برنامه، با یک نقشه، با یک مثلا وسیله ها عمل کردن است. اما مثلا وقتی همکاری میگیم، همکاری میشود حزب‌های گوناگون با داشتن مثلا اندیشه های گوناگون با هم همکاری میکنن و به یک هدف مشترک میرسن. مثلا همکاری شاید مطرح شود که این مشکل ندارد، اما مثلا این که متحد شدن، این مسئله شاید مطرح نباشد. از نگاه من بیشتر مسئله شاید همکاری باشد در رسیدن به این هدفی که تمام مخالفین امروز دارند. تمام مخالفین به این باور هستند که تا وقتی این حکومت تغییر نکند و یک جامعه، یک حکومت نو سر قدرت نآید، ما نمیتوانیم به یک جامعه حضور برسیم، حضور دموکراتی و که حقوق مردم رعایت شود و کرامت شرافت مردم تامین شود. یک سوال دیگر از واتساپ هست. گفتم سوال میخیل: در جامعه ما اکثر وقت گفته می شود که همه باید یک فکر داشته باشند تا به هدف برسند، چون فکر شاید به این نظر باشد که فکرهای دیگر برای به هدف رسیدن یک فکر خلل نرسانند. در جامعه ما اکثر وقت گفته می شود که همه باید یک فکر داشته باشند تا به هدف برسند، اما مگر گوناگونی عقیده ها برای پیشرفت واقعی مهم نیست؟ شما با این مسئله چطور مناسبت میکنید؟ این نظر و این طرز اندیشه واقعا یک ضدیت با واقعیت امروزه تاجیکستان است، یعنی با واقعیت انسان ها است، یعنی با طبیعت بشر هست، چون طبیعت بشر مختلف آفریده شده است و بشریت در اندیشه و افکار گوناگون است، در باورها گوناگون است، در تصوراتش گوناگون هست و اینکه همه باید در یک اندیشه و در یک فکر باشند، این برعکس خیلی ضررهای خودش رو برای جامعه دارد. یعنی این داشتن افکار و اندیشه گوناگون، این مثلا خیلی منفعت‌های خود رو برای یک جامعه دارد و برای این فکر بودن که باید همه در یک فکر، در یک اندیشه باشند، این مخالف بر واقعیت امروزه هست، که واقعیتی که امروزه که ما تاجیکستان هست، که مثلا با داشتن اندیشه ها و افکار گوناگون، با باورهای گوناگون، با عقیده های گوناگون و همچنین مخالف طبیعت بشر هست، چون طبیعت بشر چنین آفریده شده است. نمیشه که مثلا همه در یک فکر، در یک اندیشه باشند، بله یک میشه یک هدف معین رو در پیش گذاشت
و با اندیشه ها و با فکرهای گوناگون به اون هدف رسید. این نظری من در این مورد. درست. یک سوال دیگر، شما چطور با آنهای پاسخ میدهید که میگویند ما برای فعالیت دست جمعی آماده نیستیم زیرا فرهنگ ما از خودخواهی و منفعت جویی پر است؟ بله، من جواب من این است که برای این چنین افراد بهتر همان است که علاهیده فعالیت کنند، چون وقتی که یک انسان در پیش خودش میگذارد این یک تشکیلات یا که یک فعالیت در دایره یک تشکیلات رو و میبیند که مثلا این باید این چیزها رو رعایت کرد، یعنی این محدودیت ها، این معیارها را باید رعایت کرد و به این نتیجه میرسد که نمیتواند این معیارها و این چارچوب را رعایت کند. به همین خاطر بهتر برای این است تصمیم میگیرد که علاهیده فعالیت کند. این هم بهتر است، بهترش همین است، راه درست هم همین است. یک سوال این است که چرا مثلا گریم در تاجیکستان فقط در همه جا امام علی رحمان ورد زبان ها هست و اکثریت سیاستمدارانی که در اطراف او کار میکنند در پشت پرده ها هستند و صدای آنها کمتر شنیده می شود، کار آنها کمتر دیده می شود، فقط یک امام علی رحمان رو ما میشنویم خلاص. چرا؟ آیا این طبیعت تاجیکی است که در مخالفین هم چنین است؟ بله، در تاجیکستان چنین است، اما در مخالفین من فکر نکنم چنین باشد، چون در مخالفین الحمدلله امروز میبینیم که چهره های گوناگون هستند که صحبت میکنند، چهره های گوناگون هستند که مثلا با داشتن حزب و حرکت های گوناگون در میدان هستند و با برنامه های خود، با استراتژی های خود که دارن مثلا مبارزه میبرند. این خیلی جای خوشحالی هست و آینده هم امیدوارم که در تاجیکستان یک تاجیکستانی مثلا گوناگون اندیشی داشته باشیم، یک تاجیکستانی داشته باشیم که یک چهره های گوناگون در اونجا فعال باشند و هیچگاه نمیخوایم که یک چنین جامعه مثل جامعه امروزه باشد. یعنی همه مبارزه و تلاش ما امروز به خاطر همین هست که این یک رنگی رو از بین ببریم. این یک رنگی که امروز در تاجیکستان است و همه وابسته یک نفر هست و تمام کار وابسته یک نفر هست و ما میخوایم که این چیز از بین برود و ما فکر نمیکنم که در بین مخالفین این چیز باشد، یعنی با این شکلی که مثلا در تاجیکستان است و آینده هم اگر مبادا آینده هم اگر یک چنین خدا ناخواسته یک چنین حکومت و یک جامعه پیش بیاید، من حتما از جمله مخالفین خواهم بود. من هم نمیخوام که مثلا یک چنین دولتی در آینده داشته باشیم و یک نفر تمام تصمیمو در دست یک نفر باشه. شما چگونه رهبری را در یک جمعیت افضل میشمارید؟ کسی که در همه چیز نظارت میکند یا کسی که آزادی بیشتری عمل میدهد؟ و آیا این فرقیت با فرهنگ ما مطابق است؟ بله، من واقعا از یک تجربه 2 ساله که خودم در پیمان ملی تاجیکستان داشتم همچون مسئول واقعا وقتی که مسئولیت دستگاه اجراییه به دوشم گذاشته شد، واقعا از جانب رهبریت پیمان ملی تاجیکستان، چه خودی رهبر پیمان ملی تاجیکستان و چه معاون رهبر پیمان ملی تاجیکستان که بیشترین کارهایی که من انجام میدیم در دستگاه اجراییه این مربوطی معاون هست، واقعا اینقدر صلاحیت های برای یک نفر داده می شود که می تواند تمام اون کارهای یک خیلی مثلا یک آزادی برای افراد داده می شود. دیگه وابسته از خود اون نفر هست که از اون صلاحیت هایی که برای اون داده می شود چگونه استفاده کند. یعنی یک رهبر نمی تواند که تمام فعالیت یک تشکیلات رو زیر نظر داشته باشد، تمام فعالیت زیر نظر داشته باشد. همین جا هست که مثلا چگونه قبلا هم گفتم یک تیم های علاهیده در اون تشکیلات تشکیل می شوند، یک خوب مؤسسه های علاهیده تشکیل می شوند تا اینکه نظارت به این شکل صورت بگیرد. و همین خاطر مثلا حالا وقتی دستگاه اجرایی پیمان ملی تاجیکستان میگیم به این خاطر است که رئیس دستگاه اجرایی نظارت میکند بخش‌های اجرایی پیمان ملی تاجیکستان رو
و از این به رهبریت گزارش میدهد و من این چیز رو در پیمان میبینم و بیشتر طرفدار این هستم که وقتی برای یک نفر مسئولیت داده می شود، بله برای اون هم بعضی آزادی های داده شود که بتواند در اون چارچوبه که به دوش گذاشته می شود کار کند و این هم یکی از خصوصیت های تشکیلات هست. یک سوال آخران شاید باشد، بعد از آن باز شما را گوش میکنیم که چیزهایی که گفتن میخواستید گفته نشد. حالا سوال آخرانی من به شما این است که یک نفر اگر خواهد که در یک جمعیت خودش را پیدا کند، توصیه شما به او چی است؟ مثلا اگر اکثریت کس بر این اندیشه ها که در اونجا جایگاه خود را پیدا نکردن، هیچ کس اونها را قدر نکرد یا که به قدر اونها نرسید، میپرتوید، خسته میشود، میرود. یک نفر برای جایگاه خودش را در یک جمعیت پیدا کردن و فایدهش به جمعیت رسیدن و از او مردم استفاده کردن باید چیکار کند؟ اولین چیز از نگاه من البته این هست که نفری که وارد یک تشکیلات می شود از همه اول باید فرهنگ فعالیت کردن در داخل یک تشکیلات رو باید از خود کند. باید بداند که یک تشکیلات این چیزها رو دارد، یعنی این خواسته ها رو دارد، این مطالب رو دارد و پیش از این که واردی تشکیلات می شود خودش رو آماده کند که در داخل یک تشکیلات فعالیت کند. و از همه مهم فعالیت کردن در داخل یک تشکیلات از افراد اون تشکیلات صبر و گذشت و این چیزها را تقاضا میکند. چون اگر صبر و گذشت و تحمل در داخل یک تشکیلات نباشد، چون وقتی که یک گروه مردم با داشتن طبیعت‌های گوناگون در یک جا جمع میشوند و میخوان فعالیت دست جمع میکنند، هر تشکیلاتی که نباشد خواه ناخواه در اینجا تنش به وجود می آید. در اینجا مثلا منفعت‌های شخصی هست، در اینجا مثلا بعضی خصوصیت‌های افراد هست که این تنش‌ها را به وجود می‌آورد. اینجا هست که اون افراد باید از خود صبر و گذشت داشته باشند، از خود چشم پوشی داشته باشند که بتوانند این مشکلات رو به یک شکل بگذارند و در اون دایره برای یک انسانی که میخواد خودش رو در دایره چارچوب یک تشکیلات بسازد، اون وظیفه و مسئولیتی که به دوش اون گذاشته می شود صادقانه اون رو انجام بدهد، و برای رفتن به زینه های بالا تلاش کند، زحمت بکشد و هیچ گونه ناامید نشود. چون چگونه که در اولین صحبت هم گفتم، یعنی منظور در یک تشکیلات کار کردن این به معنای آف شدن و ذوب شدن و از بین رفتن نیست، بلکه به این معنا است که در داخل یک تشکیلات انسان کامل می شود، انسان تکامل می یابد، تأثیر می پذیرد از دیگران و تأثیر خودش را به دیگران می گذارد. باید با این نگاه، با این بینش وارد یک تشکیلات شود و حتما در اون تشکیلات جایگاه خودش را پیدا خواهد کرد. تشکر زیاد. چی چیزهایی بود که در این برنامه شما گفتن میخواستید من از شما نپرسیدم؟ راستی دیگر با فکرم خیلی چیزها گفته شد و امیدوار هستم که باز در این موضوع صحبت بیشتر شود و کارشناسانی دیگر دعوت شوند، چون این نام برنامه شما برنامه گفتگو هست و گفتگو وقتی که محاوره و گفتگو رو ما بیاریم باید از مناظره فرق کنیم. در مناظره یعنی هدف از برقرار کردن مناظره این است که طرف دیگر رو با قانع کند، با اون نظرها و اندیشه‌های خودش رو دارد، طرف دیگر رو قانع کند در رابطه با نظر و افکار و اندیشه‌های خودش رو دارد. اما وقتی گفتگو هست، گفتگو با این معنا هست که با اظهار نظرها، با افکار و پیشنهاد کردن افکار و اندیشه های نو همدیگر رو کمک کنیم تا اینکه یک راه درست رو پیدا کنیم. یعنی گفتگو، یعنی فرهنگ گفتگو این هست که با پیشنهاد کردن نظرهای نو، افکار و اندیشه های نو دو طرفه یا که چند طرفه ما بتوانیم به همدیگر کمک کنیم تا اینکه راه درست رو در یک مسئله و در یک قضیه پیدا کنیم.
و ما امیدوار هستیم که این کار شما با این شکل دوام میدید. از دیگر کارشناسان، از دیگر متخصصان دعوت میکنید که در رابطه با این موضوعهای خیلی مهم صحبت کنند، چون واقعا این موضوعی که امروز گذاشته فعالیت‌های دست جمعی خیلی مهم هستند، چون جامعه‌های امروزه بر همین اساس بنا یافتگی هستند. یعنی بنای جامعه‌های امروزه بر همین اساس فعالیت‌های جمعی بنا یافتگی هستند و جامعه‌های هستند که اونها را مؤسسه‌ها اداره میکنند. یعنی اونها را مؤسسه‌ها اداره میکنند، تشکیلات‌ها اداره میکنند. اما وقتی که ما ندانیم، نفهمیم، درک نکنیم فرهنگ یک کار کردن در یک تشکیلات، در یک مؤسسه رو ما چگونه فردا میخواهیم یک جامعه بسازیم در تاجیکستان که نه تنها اون رو افراد، نه تنها اون رو اشخاص و مثل رحمان و خانواده رحمان و بلکه مؤسسه ها و تشکیلات ها اداره کنند. ما چگونه میتونیم یک چنین جامعه بسازیم؟ حالا هم در اینجا مشکلات ما بیشتر برمیگردد روی همین برمیگردد که ما تا حال نشناختیم این فرهنگ فعالیت کردن در زیر یک تشکیلات و فعالیت‌های دست جمعی رو، و ما امیدوار هستیم که در آینده این بحث‌ها بیشتر میشوند و در نتیجه گفتگو با هم، در نتیجه اظهار نظرها ما یک راه درست پیدا میکنیم. سلامت سربلند باشید. تشکر از بینندگان و نفرانی که تا این لحظه ما رو همراهی کردند. تشکر به شما که طول 2 ساعت صبر کردید و به سوال‌های ما جواب دادید. خیلی از شما بهره گرفتیم و امیدوارم که همین طور گاه در برنامه‌های ما مهمان می‌شوید و همین گونه صحبت‌های جالب با شما امیدوارم که داشته باشیم. تشکر زیاد ان شاء هستیم. هر وقتی که لازم شد ان شاء که هستیم. سلامت باشید. خب سلامت سربلند باشید. خدا نگهبان شما. سلامت باشید. برادر غرم چیزی گفتنی بودید؟ بله برادر جون، یا بارگاه سلام علیکم. خیلی برادر رفت بسیار گپ‌های خوب، مناسب، سر وقتی. باور که من همه جایگاه خدمت در همه برنامه‌های شما خیلی با من نزدیک هستم، برای هم کامل در همین برنامه‌های شما گاه میبرم، موقع خدمت همینجا پیدا میکنم. مثال همین سوالای خدمت در همینجا میآورم در جوابشون بسیار وقت. برادر قطعی من 3 بار سوال جواب میکنم. خب مثال من یک سوال دیگه، مثال همین سوالش اخی خود جواب تیه که خب سوال همین است که نه شما هیچ کمی نداره اسلام، نه شما هم آدم با فرهنگ و با معنی وای هستی. خب برادر جان، همین سوال همین است که مثال همین تشکیلات ها، گروه ها، مثال حزب ها باید که نسبت که همین مثال شخصان الوحیده که مثال در حزب یگان باید پایبند نیستند، مثال وقتی که انتقاد میکنن نسبت مثال هر حزب یا که گروه های به اشتباه نمیشه. مثال امام علی رحمان خودش اشتباه میکنه یا دولت کلانه، ما مثال منقدان واییم نه که ما را قبول نمیکنه. همین حزب ها و گروه ها باید که انتقاد پذیر باشن یا که نباشن. وقتی که ما انتقاد میکنیم میگیم برادر همین کار مثال کمتر اشتباه کردی، میگه که تو عضو ما نیستی، برا میگه کار تبکه. مثال همین این حزب گروه های مثال پیمان است، مثال همینا یا دولتچه هستن که آینده اینو باید که یا دولت کلان شوند. بعد سر که دولت که اومده هر کس که سوال شد یا منقد یا اپوزیسیا یا مخالف شو میگه تو از ما نیستی، برا کار خودت کردن که تو ما خودمون میدونیم که ما این یک نمودی کبر نمیشه، فقط کبر و غرور در همین شخص الوحیده میشه. مثال همین مخالفانی که مثال از برادر گفت که بسیار فرق‌گرا هم میشوند، درست میگه. مثال شخصا من خودم شخص الوحیده هستم، مثال من میخوام که پایبند شم، پایبند یک گروه شم که همون نمیام همون جمعه هر جا که مثال چیشه یک کس تصمیم میگیره یا رهبر تصمیم میگیره دیگر رو بله بله میگن. مثال بسیار ما وقتی که ما منقدان وای میکنیم میگن که همین کارتون خطا هست، مثال همین اشتباه کرده، همین را اصلاح کنه، میگه برا تو این کاری تو نیست، میگه تو در ما عضوی ما نیستی. میگه مثال همین من شخصا من حق انتقاد یگان حزب یگان گروه دارم یا ندارم؟ بله نگاه کنید، من راستی
اسلام دین نیستم و یک بار دیگه تکرار میکنم اسلام دین نوبسته از اون که خیلی شخص خاکسار است و خاکسارانه حرف میزند شاید در تاجیکستان در بین دانشمندان علوم اسلامی اگر 5 نفر باشند 1 نفرش باشد از 5 نفر 1 نفرش هست یعنی 1 2 3 4 5 گفته در بین 5 نفر 1 نفرش همین اسلامی دین سعید وارد میشه بیشک ما ایره قبول داریم برای همین من این مسئله که دینی نیست سیاسی است حتما نظر خودم رو میگویم برادر عزیز این مسئله همین خیلی است یک جمعیت سیاسی یا من یک جمعیت در داخل خودش بعض سیاست های داخلی خود رو دارد که از بیرون به نظرت چه خیلی که می نماید مثلا گریم نگاه کنید بسیار حزب و حرکت ها کوشش میکنند که خودشان رو بزرگ نشان دهند کلان نشان دهند فعالیتشان رو خیلی جانان و بهترین نشان دهند اما من مثلا گریم همین رو در پیمان ملی تاجیکستان نمیبینم پیمان ملی تاجیکستان به چی نظر است پیمان ملی تاجیکستان من میخوام به شما یک چیزی همین نادرست میفهمیدگی رو درست کرده فهمونم برادر عزیز غرب نگاه کنید پیمان ملی تاجیکستان به این نظر راضی نیست میگوید که تو خودت رو از بودت زیاد نشان نده چرا وقتی که تو خودت رو از بودت زیاد کلان نشان دادی طرف مقابل به همین آمادگی میبیند برای یک چیزی بزرگ کلان آمادگی میبیند برای مقابلت نشان دادن در حالی که تو همون قدر نیستی و این مقابلت اگر به سر تو آمده بارید تو در میانت را میشکند تو برای همین از این که واهمه پراکنی کنی و همچون یک پفکی دم کردگی خودت رو نشان بدهی باید اینقدر طرف خودت یعنی اهمیت طرف مقابل رو طرف خودت نکنی و کارهای بزرگتر و بیشتر و زیادتر و تاثیر رسانتر را در پشت پرده اجرا کنی و واقعا هم مثلا فرض کردیم من یکی از شخصهای کمترینه در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستم ولی پیمان ملی تاجیکستان نه پیمان ملی تاجیکستان به خودش مسئولیت ها دارد وظیفه دارها دارد یک نفر هستم و یک مسئولیت کوچک مثلا فرض کردیم در پیمان ملی تاجیکستان دارد با اکثریتی مثلا فعالیت هایش آگاه نیستم فقط رزولتاتش رو میشنوم که مثلا فلان فعالیت فلان رزولتات رو داد در عرصه بین الملل در سیاست داخلی تاجیکستان در اصلاحات داخلی تاجیکستان مثلا گریم در عوض کردن منصب دوران چی تاثیر داشت و همین خیلی چیزاش رو میشنویم پیشکی استراتژی گذاشته می شود که برای این کار رو کرد شاید مثلا گریم در 3 ماه تا 6 ماه شاید رزولتات دهد و میبینیم و گزارش میدهند و میگویند که واقعا این رزولتات آمد یا نآمد یا ما ناکام شدیم این یک طرف مسئله طرف دیگری مسئله همین است که دوست گرامی وقتی که از بیرون تنقید می شود فرض کردیم در همین حالت فرض کردیم پیمان ملی تاجیکستان رو من میگویم که از بیرون شما فعالیت شما ما ندیده ایستادیم شما چیکار کرده ایستادید این تنقید است در همین حالت که اینها اکثریت فعالیتشون رو نمیگویند ذکر نمیکنند واهمه نمیکنند رسانه‌ای نمیکنند چون که همین رو بازگشت تهدید به خودشون میدونن یعنی این گزارش دادن از کارهای خود به طرف رقیب حساب میکنن و همین گزارش ها رو طرف رقیب میگیرد از میمیکه های ما از اولین جمله هایی که از زبان ما میبراید حالا از همین صحبت های ما طرف مقابل برداشت خودش رو میگیرد و وابسته به همین مقابلیتی یعنی عینی نشون میدهد بعد او ارمه دارد
وزارت کارهای داخلی دارد، امنیت دارد، دیگه چقدر نهادهای مخصوص این با ما مقابلت میکردگی دارد که زورت نمیرسد دیگر در به مقابلت نشان دادن. چیکار میکنی بعد؟ او ارمی داشتگیش رو تو نداشتگی باشی، امنیتی داشتگیش رو تو نداشتگی باشی، مرکزهای تحلیلی داشتگیش رو تو نداشته باشی، پروفسورهای کوسالیست تو نداشتگی باشی، چیکار میکنی بعد؟ گپ در سر این است. اما تنقید پذیر باید بود، واقعا تنقید پذیر باید، واقعا در تنقیدها پخته رسیدن هست. یعنی وقتی که به طرف شما تنقید میبیاید، در او تنقید شما جایی که ندیده ایستاده اید میبینید، جایی که در فعالیت خود ندیده ایستاده اید اون را میبینید. این بسیار خوب است، خیلی خوب است. اما واقعا هم وقتی که تنقید رو میبینی که تنقید نیست و سرزنش است، برای همین هم سرزنش رو از تنقید باید فرق کرد. وقتی که سرزنش شنیده میشد میگوید که رفت کار خودت رو کن. انا برای همین هم دوستی گرامی، بین تنقید و بین سرزنش باید فرق گذاشت. هر کجایی که تنقید است باید قبول کرد، با او تنقیدگر تشکر گفت، و چونکه او جایی که شما ندیده دیده است که تنقید میکنه. اما وقتی که تو سرزنش میکنی، جواب تو همین است که راه کار خودت را کن. سلامت باشید برادر عزیز. یا جهان تشکر. زنده برای باشید. کار. سلامت باشید. برادر دوست گرامی ما عبدالله، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زنده باشید. آواز خوب است؟ صدایتان خوب است، بفرمایید برادر عزیز. سلامت باشید. در برنامه بودم، یک هم برادری غرمی ما و دیگر نفرها یک مسئله را گفتن. همون چیزی که نشریه که بی بی سی گفت که نشر کرده است که گویا که کدام نفری از ملت ازبک ها ابن سینا را گفته است که ازبک گفته است یا چی گفته است. کلا من نخوندم و این نشریه بسیار در فیسبوک ها هم همین بحث ها شد، همین دیدم. من بله یک چیز من ذکر کردن میخواهم برای کل مردم تاجیکستان. امروز ابن سینا، بخاری، مسلم، بیدیل، رودکی، مثال ابوالقاسم فردوسی، مثال سعدی، حافظ و دیگرها را حمایت کردن لازم نیست. برای چی؟ برای اینکه اونها کی هستند، چی هستند، تاریخ اونها رو 100 سالها پیش ثبت کرده است. اونها کی هستند و چی هستند و خدمت‌های اونها برای کل بشریت معلوم است چی کار کردن و اینها را میتواند همون نفرها فخر کند با اونها را حمایت کند که از کتاب اونها منفعت برد. حالا اینکه ما مردم تاجیکستان از این کتاب‌ها خیلی دور هستیم و منفعت هم نمیبریم. کدام نفری ما کتاب ابن سینا را خوانده است؟ من خودم نخوندم. مثال چند کتاب سعدی را، حافظ را خواندیم. ممکن یک دو کتاب رو در کودکی خوانده بودم. برای چی؟ برای آنکه کتاب هایی که اونها نوشته بودن برای ما امروز دسترس نیست. ما فقط کتاب هایی که در مسئله پوشکین باشد، مثال گپ، دیگر نویسنده هایی که روس نوشته باشد، با از اون چیزها آشنا هستیم. یا اینکه اون چیزی که در ادبیات های تاجیکی نوشته شده است، در عائله فلانی فلانی تولد شده است، بعد در اونجا تعلیم گرفته است، بعد فلان کتاب ها را نوشته است و فلان سال چیکار کرده است، مرد است. انا این قدر معلومات های این علم ها را داریم و این فیلسوف ها را داریم، دیگر معلومات کافی و پوره نداریم. ما وقتی که ما حمایت میکنیم اونها را، اونها به حمایت محتاج نیستند. امروز با حمایت ما همون نفرهایی که زنده هستند، هزارها در زندان ها هستند، هزارها تهمت میشوند در روسیه زندان شده ایستادند، اونها محتاج حمایت ما هستند.
و از برای همین مسئله ملتگرایی، ملت این فلان گرفته است، ازبک گرفته است، قرغیز گرفته است، قزاق گرفته است، بگذار مرده ها را همه گیرند. ما باید که فکر زنده ها را کنیم. باور کنید دیروز من همین یک هفته پیش یا که کمتر دورتر هم باشد برادرو، مرا یک چیز خشمگین کرد. مردان جسور تاجیک مسلمان یک بار مرد شوند، دختری یک زنی که ژورنالیست است، همین رخشانه حکیمова 17 سال دادستان طلب میکند. برای چی؟ گفته است نفوذ چین در تاجیکستان چند قدر. همین رفته است مردم پرسیده است، امروز میگوید که به تبادلات علاقمندی دارد. میبرد 17 سال زندان میکند. چیکار کرده است؟ چی تبادلات؟ او زن چیکار کرده میتواند؟ با دیگر صدها زنهای تاجیک امروز در زندانهای تاجیکستان، ازبکستان، روسیه و دیگر جایها هست. ما امروز حمایه این زنها را نمیکنیم. امروز اکثریت یک چیزی که از قربان صابر، یک هنرمند تئاتر و کینو، با یک طربخانه دوشنبه وارد شده است، فریل بهار گفته که یک پیش خدمت آمده است، گفته است با زبان ازبکی گپ زده است. ما گفته تاجیکی گپ زدن، گفته است تاجیکی را نمیدونم، با زبان روسی گپ زده است. نگاه کنید که برای چه این پیش خدمت با من با زبان ازبکی گپ میزند، با زبان روسی گپ میزند، با زبان تاجیکی گپ نمیزند میگوید. حالا اینکه در کنستیتوسیون تاجیکستان ماده 2 میگوید که زبان دولت تاجیکستان این زبان تاجیکی است، زبان معاشرت بین ملت ها زبان روسی است و در پایانش ایضاح نوشته شده است که هر ملت میتواند با زبان خودش آزادانه در داخل تاجیکستان چیکار کند؟ استفاده کند. ما در دیگر کشورها میرویم با زبان خودمان، اگر که با زبان خودمان نباشد هم کم و تو با زبان انگلیسی گپ میزنیم. همین در اروپا باشد بسیار نفرها روبرو شدگی هستند، کمی ما با زبان انگلیسی را میدانیم، میرویم با دولت سوئد باشد، دولت آلمان باشد، دولت فرانسه باشد، دیگر منطقه ها باشد، کم و تو با زبان انگلیسی گپ میزنیم. یگان آلمانی یگان تشنه میگوید که تو اینجا آلمان آمدی باید که با من با زبان آلمانی گپ زنی. نه، وقت لازم است. هزارها جوانانی ازبک، قرغیز باشد، ترکمن باشد، هندو باشد، پاکستانی باشد، امروز در تاجیکستان در دانشگاه ها تحصیل میکنند. اونها زبان روسی میدونن یا انگلیسی میدونن. وقتی که قانون محدود نمیکند و به اونها اجازت کاری میدهد، شما کی هستید؟ رفتی 2 سامان یا 10 سامان 20 سامان خوراک میخوری میروی، با چندینش نوشته است که باید که فریل بهار را جزا دهند، باید این کارگرها را رانده شوند. این ملتگرایی یگان وقت برای یگان ملت خوبی نآورده است. امروز من تا اینده هم نمیدانستم که در تاجیکستان ترکمن ها زندگی میکنند. بعد از همین نوا را دیدن من داخل شدم تو اینترنت، ویکیپدیا نوشتم در تاجیکستان قلیق هست، قنقورات هست، لقای هست، ازبک هست، ترکمن هست، قرغیز هست. قریب 25% تاجیکستان چی بوده است؟ همین ترک تبارها بوده است. وقتی که هر بار میگویم این فلان بود دیگر بود، یک ملت پس میزنیم، چه خیلی ما یک دولتی آزاد، دولتی برابری ساخته میتوانیم. آن ملتگرایی که در روسیه شده است نسبتی ما خشمگین میشویم، لیکن همین عملها را در داخل دولت خودمون میکنیم. آن جایی که تولد شدیم. امروز در تاجیکستان 77 این آماری که من گرفتم از سال 2018 بوده است، 77 مکتب های ازبکی بوده است، 160 مکتب های آمیخته بوده است، ازبکی روسی، روسی تاجیکی، روسی انگلیسی، تاجیکی ازبکی، این گونه. برادران عزیز، امروز همون نفرهایی که خودتان را هنرمند میگویید، زیایی میگویید، اینتلیجنسی تاجیک میگویید، ما وطنمان را ملتمان را دوست می‌داریم میگویید، 30 سال شده است، 35 سال قریب شده است که ما تا امروز با زبان روسی مینویسیم. برای چی همون حرفای فارسی را بر نمیگردانید؟ از همون مهنت‌های 1000 ساله شاعران، عالمان، علم و فلسفه، دین، از اون چیزها ما باخبر شویم، از اون چی برای خود ما یک فایده گیریم. برای چه از این مسئله گپ نمیزنید؟
وقتی که میگوید که ما ملت نابود شده ایستاده است، برای چی؟ من دیدم در زیر نواری همین قربان صابر قریب 1000 تا 941 تا کامنتار شده است در مسئله یک زنی که ژورنالیست 17 سال حکم میتین. باور کنید 100 دانه عقل نرفته است در رادیو آزادی. نگاه کنید که یک پیش خدمت آمده است با قربان صابر ازبکی گپ زده است، 1000 تا کامنتار، 10 ها ژورنالیست. من داخل شدم نفرها را دیدم که کیا کامنت می نویسد. 10 ها ژورنالیست بدبخت ملت پرست همونجا می نویسد. لیکن وقتی که یک زنی تاجیک میگیرن زندان میکنن به 17 سال یک بار آواز بلند نمیکند. مرد شوید. اگر که تو ژورنالیست هستی، حقگو هستی، حق طلب کن. تو زیایی هستی. وقتی که شرالی جورایف، یلدوز عثمانو و دیگرها میبیاین 4 سال پیش یا 3 سال پیش وقتی که میرزیایف تاجیکستان آمد در تئاتر دولتی در دوشنبه بر آمدن چی سرودهای ازبکی خواندن، یگان تا نبر آمدی کو نگفتی که این ازبک آمد در اینجا ازبکی میخواند؟ برای چی نگفتی؟ برای شما این هنر بود نه؟ لیکن یک بچه کمبغل میبیاید کار میکند، از همونجا کامنت ها نوشته ایستادن که نفرها خوندن میگه که اینها استودنت های از ازبکستان از ترکمنستان آمده همینجا به نرخ ارزان کار میکنن. میگوید برادرو 100 ساله ها همین ما میگیم که بخارا را گرفتن، سمرقند را گرفتن، کی تقسیم کرد؟ جرأت داری برو مقابل روس گپ زن؟ روس استعمارگر گو؟ جرأت داری برو روس تنقید کن، ویدیو کن مقابل روس. امروز متویف، سرگوی میرونوف میبراید میگوید که در تاجیکستان چه است؟ در کتاب هاشون نوشته شده است که ما تاجیکستان یا که آسیای مرکزی استعمار کردیم. ما را استعمارگر میگویم، گویا که ما استعمار کرده باشیم، ما گویا که ضبط کرده باشیم. بله اونها ضبط کردن، هزارها هزار مردهای آسیای مرکزی را نابود کردند، کشتند. هزارها زنها را تجاوز کردند. امروز وقتش نآمده است از تاریخ حقیقت گپ زدن؟ ما کی حقیقت گپ میزنیم؟ فقط 1000 سال دولت داشتیم و 2000 سال دولت داشتیم. چیکار میکنم 1000 سال دولتی تو را؟ چی فایده میبیارد؟ چی فایده میبیارد به خانه همین رخشانه حکیموه یا دلیل امام علی یا دیگر نفرهایی که امروز آواز بلند کردن برای این ملت، برو آمدن حقیقت گفتن، زندان شدن، کشته شدن. 1000 ساله تاریخ چی فایده دارد؟ به کمبغل نان نمیدهد، شکمش را سیر نمیکند. کمتر به واقعیت نگاه کنید. امروز نفرها امروز میخواهند که شما از اونها دفاع کنید، نه اینکه از مرده ها. مرده هایی که امروز نامشان آمده است، اونها چی بعد از خودشان یک چیز ماندن که اونها را نامشان آمده است تا امروز همون چیزهایی که نوشتجات های اونها را حمایت میکند. لیکن نفرهایی که حال زنده هستند، اونها در زندان ها هستند، امروز زندان شده ایستادن. اونها از شما کمک انتظارند. شما اونها را کمک کنید، شما از اونها چیکار کنید؟ دفاع کنید، آواز از اونها بلند کنید. 10 ها برادران هستند که در همینجا ازبک هستند، لقای هستند، دیگر نفرهایی هستند که در همین مبارزه راهی مبارزه با شما هستند. بعضیشون تاجیکیشان کو از من و شما بهتر است. من همین نفرها را روبرو شدم که تاجیکیشون خیلی خوب است، لیکن در تاجیکستان قشلاق‌هایی هست که تا خدمت رفتن بچه‌هایی که خدمت کردگی میدونن، تا خدمت رفتن کو تاجیکی را حرف اش نمیدونن. همون بیچاره خدمت میرود، بعد در خدمت کو بعد تاجیکی را یاد میگیرن با همون ضرب، همون کاتک و لغت. این چی است؟ این همین شرایط دولت برای اونها مهیا کرده است. بس کنید ملتگرای. اگر که میخواهید که برادری باشد، محبت در بین مردم باشد و اون چیزهایی که اونها گرفتن دیگرها گرفتن، دیگر تقسیمات کرد، این مردم ها یگان علاقه ندارند.
حتی که وقتی که وارد همین ویکی‌پدیا میشوی میگوید که همین ملت ازبک از کدام قوم و نژاد پیدا شده است، میگوید که از چی است؟ از سعودی و از خوارزمی. بعد می در روی سعودی خوارزمی که است میگوید که این سعودی خوارزمی از سک و مسگت پیدا شده است. میفهمید؟ و بعدین میگوید که اینها همش چی بودن؟ فارس ایران تبار بودن و فارس تبار بودن و لیکن روند است. وقت تغییر می شود، انسان ها تغییر می شوند، ملت ها تغییر می شود. 1000 سال پیش نام تاجیک نبود یا که 1200 سال پیش نام تاجیک نبود، امروز هست. امروز تحقیقاتچی ها میگویند که بعد از 100 سال بسیار مردم اروپا که مقیمی کلا نابود میشوند، میگوید و عوضش دیگر مردم ها پیدا میشوند از سبب دموگرافیا. امروز باز میگویم برادرای عزیز، امروز مردمی که زنده هستند برای حمایت شما، آواز بلند کردن شما احتیاج دارند، نه آن که اون مرده ها. اون مرده فرقی ندارد. علم از آن همه است، از آن من و از آن فلانی نیست. و از ملت من باشد یا از دیگر ملت باشد، علم اگر که منفعت برای من بیارد، من میگیرم چیکار میکنم؟ او را میخونم، از او فایده میگیرم. لیکن فقط فلانی این تاجیک بود، فلانی تاجیک بود، با این چیز به یگان جا نمیرویم. 1000 سال دولت داشتیم، به یگان جا نمیرویم. از ملت پرستی به یگان جا نمیرویم. وقتی که برادر میشویم، حقگو میشویم، جسارت خودمون را پیشه میکنیم، جسور میشویم، در اون وقت چی است؟ در زندگی به یک کس کمک کرده میتوانیم، از یک کس حق یک کس دفاع کرده میتوانیم. خیلی که شوکت آقا گفتن، من با میگویم تاریخ روسیه تا 1886 سال کتاب همون بالاش نویسته учебник для высшего учебного заведения گفته. کتاب برای چی؟ مکتب های عالی گفته نویسته است. در همون جمعه بیارد که وقتی که آسیای مرکزی را چیکار کردن؟ کلا از آن خود کرد روسیه، مردم آسیای مرکزی ملت های خودش را نمیدانست. وقتی که سوال میکردن از ترکمن و از ازبک و از تاجیک، تو کی هستی؟ در جواب یک جواب میدادن، من مسلمان هستم. در همون جا روس می نویسد که میگه که اینها حتی که ملت خودشون را نمیدونن. میگه آن وقتی که روس ها منطقه آمدن، مردم تاجیک کمش 3 زبان گپ میزد، کمش 3 زبان گپ میزد. لیکن امروز ما در تاجیکستان چی هستیم؟ 1 زبان میدونیم، یا که از همه چیز 2 زبان میدونیم. امروز ملت نابود شده است و زبان نابود شده است. در دوشنبه همه با روسی گپ میزنند. بعضی واینرها با روسی چی نوارها میگیرن، نیمش تاجیکی نیمش روسی، گویا که این پیشرفت است. مکتب های روسی تا سال 2030 باز 5 مکتب روسی شده میشود. میگوید امروز زبان دنیا این زبانی چی است؟ انگلیسی است. برای چی 10 مکتب انگلیسی شده نمیشود؟ وقتی که تاجیکستان با قطر با دیگر دولت های عربی شرطنامه میبندد، برای چی زبان عربی در مکتب ها گذاشته نمیشود که خونه؟ امروز در همین اروپا میری، زبان انگلیسی، زبان عربی، زبان همون دولت نوشته شده است. هر راه هر جایی که میری. از برای همین یک چیزی که هست برادرو، محل پرستی، ملت پرستی، قوم پرستی، همین چیزها رو بس کنید، یگان فایده نداره. شما چی میخواهید؟ آزادی این ملت میخواهید؟ شرف و ناموس این ملت به این ملت برگردد؟ غمخواری به این ملت به انسانیت دارید؟ اگر که غمخواری به این ملت به انسانیت به کل انسانیت داشته باشید، پس اون چیزهایی که از انسان به شما نفرت میبیارد، بینتون بدبینی، دشمنی ایجاد میکند، از او چیز دست کشید.
من دیدم، من میگویم که چندین نفرهایی که دیدم از ازبکستان تاجیک‌ها هم دیدم، از افغانستان هم دیدم. آن چیزی که اونها با ازبک‌های همون ازبکستان، تاجیک‌های ازبکستان با ازبک‌ها معامله میکنن، با من معامله نمیکنن همچون تاجیک. یا که مردم افغانستان، تاجیک‌های افغانستان با دیگر، برای چی؟ برای آن که همون ملت پرستی، وطن پرستی در خون امروز من و شما جایگیر شده است. ما همون نفر به خدا ما نزدیکتر میدونیم. سلامت باشید اکو. همین کمتر من همین چیز دیدم. البته در مسئله همون فریل بهار و مسئله رخشانه حکیمова مثلا نگاه کنید که وقتی که یک مسئله ملتگرایی باشد هزارها میبیان مینویسند. میفهمید؟ هزارها، 941 کامنت شده است. میفهمید؟ برای آنکه یک پیشخدمت نبرده است، همون یک با زبان تاجیکی گپ نزده است. برای همین اینقدر بحث و چی. لیکن یک دختری تاجیک میبرن 17 سال زندان میکنن، همون دادستانی کل، همون بدبختی که مادر ندارد، خواهر ندارد. یک مادری که 2 فرزند خود دارد 17 سال طلب میکند. میفهمید؟ اگر که کشتار باشد 3 آدم اگر که میکشت اینقدر چی نمیگیرید، مهلت زندان نمیگیرید 17 سال. باز یک چیز من از همین فرصت استفاده کردم میگم که این نفرهایی که در وظیفه درهای بسته را باز نکنید، درهای بسته را باز نکنید. امروز شما دخترها، مادرها، پدرها، برادرهای این ملت میبرید با همون جرمی که ممکن 1 سال باشد 10 سال میتید، 5 سال باشد 15 سال میتید، 7 سال باشد 20 سال میدید. این گونه شما زندان کرده غرور و ناموس و جسارت این ملت نابود نکنید. لیکن فردا اگر که این ملت غلبه کرد، این ملت پیروزی را به دست آورد، همون درهایی که شما باز کردید با همون درها شما وارد میشوید، خواهران و مادران و زنهای شما وارد میشود. میفهمید؟ از برای همین عدالت است. اگر که همین زن اگر که در حقیقت تبدلات تشکیل کرده باشد، به دولت خیانت کرده باشد، چی سود این در چی؟ در زلهای یا که چیهای بسته میگذارد. برای چی آشکار نمی شود؟ بگذار مردم دانند، ملت داند دشمن کی است. اینها چی میخواستن به ملت؟ چه دشمنی داشتن به ملت؟ به دولت چی دشمنی داشتن؟ این چیزها را آشکار کنید. هزارها جوانان تاجیک بردید، زندان کردید. انا این چیز آمد چی شد؟ همین کاری که در داخل تاجیکستان شد امروز در روسیه شده ایستاده است. یک کاری که عادیه که با همین زن تخمینه گفتگی زن روی داد. دیدید خانه پدرکه که توفه کرد، بعد 3 روز باستریکین سلیسنی کمیته روسیه را همون چیش رئیسش مقابل این زن چیکار کرد؟ уголовный дело شد. گویا که در خانهش وقتی تفتیش شد 2 تلفن 120-140 هزاری افته باشند. این از همین مالی که از چی؟ از همون دولت پنهان کرده باشد. امروز با ماده 159 ازای 2 قسم 4 این زن زندان کردنی هستند. از 10 سال بالا حکمش و جریمهش از 1 میلیون آغاز می شود. تشکر برادر عبدالله. یک نفر واتساپ زنگ زده سودن گوش کنیم. شاید خوب این حرفای شما چی دارند به فکرم. خوب بفرمایید. شوکت سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. شوکت پیام من به برادر عبدالله پیشکش کرد، چی میگوند؟ پیام فرستاده شما؟ بله. حاضر ببینم. سلام باش. زنده باشید. من دیدید به شما اینجا گپ اومده است. اکنون نمیدونم که این کس از کدوم زنگ
رقمی شد. کس میگویند که اویدی پروپاگاندای تاریخ شناسوی ناسیونالیستی ما نباید اهمیت دهیم. وقتی در این موضوع اهمیت دادیم چقدرتر گفتیم از دوست میتوانیم برای خودمان دشمن سازیم. حمایه از تاریخ خود نباید با آوازی بلند و با تحقیر دیگر ملت باشد. ما باید با آداب و اسلوب خودمان دیگران را به خودمان جلب کنیم، نه اینکه به پس زدن دیگر ملت ها. برای که مردم نگویند که من از این گروه یا نه یا از آن گروه نگفتن، باید نفهمیدم این کدوم از شهر خوزان گپ زده شده بودن، همین به این گپشون چی میگوید؟ اهمیت ندهیم گفتن. البته که همون کلان اگر که نفرهای عادی می بودن من اهمیت نمیدادم. وقتی که زیایی می براید از ملتگرایی محل پرستی گپ میزند، میفهمید؟ ما تاجیکیم و تاریخ داشتیم گفته، لیکن زنهای تاجیک، دختران تاجیک، مادران تاجیک، پدران تاجیک، برادران تاجیک زندان میشوند و او زیایی خاموش است. برای چی گپ نزنیم؟ برای آنکه همین زیایی که با نام زیایی است، همین مفکوره فکر مردم به سوی ملتگرایی برده ایستاده است. در او ترغیباتی که اونها میکنن نه جسارت است نه مردی است، فقط بدبینی است و پراکندگی مردم و ملت است. میفهمید؟ از برای همین باید که ما توجه کنیم. البته که همه را الله قوم آفریده است، ملت آفریده است، لیکن از یکدیگر بینیم، یکدیگر رو بینیم، از همون حکمت هایی که الله داده است از اون حکمت ها استفاده کنیم. زبان های گوناگونی ما، رنگ های گوناگونی ما، این همه چیز برای عبرت است، برای به الله نزدیک شدن است، معجزه پروردگار را دیدن است، نه اینکه فخر کردن است. برای چی؟ برای که یگان نفر نمیداند که در کدام عائله تولد می شود و در یک عائله تولد شدن این گناهکاری نیست. میفهمید؟ و اختیار نکرده است. اگر که به انسان ها اختیار میدن، ممکن اکثریت امروز همین چاپلوس ها به جای رستم امام علی شدن میخواست. از برای همین باید که از همین ملتگرایی محلگرایی دست کشیم. 1000 ساله ها زندگی کرده آمدیم یا 100 ساله ها زندگی کرده آمدیم. باید که همون محبت، دوستی، برادری، عدالت، این چیزها را رعایت کنیم. اگر تونیم به یکدیگر کمک کنیم، نه بتونیم دو انسان های نزدیک از یکدیگر جدا نکنیم. همین قدر کو. سلامت باشید. بخشش زیاد نفر، اگر یگان نفرها رو اگر رنجانده باشم، بسیار من میخواستم در مسئله مثال روسیه و دیگر چیزها گپ زدن میخواستم، لیکن وقتم چی شد. هزار رحمت از برای همین برادرانی که حمایه کردنی میخواهند، میگوید که فلانی از ما بود، فلانی از ما بود، فلانی از ما بود. کلا که ما فرزندان آدم علیه السلام هستیم. همون عالم هایی که بودن، همه دانشمندانی که بودن، همش از آن ما است. از برای همین همش از آن ما است، میتونیم گوییم که همش از آن ما بود. یگان مشکلی نیست اگر که از فرزند آدم علیه السلام باشه. سلامت باشه، سربلند باشید. بخشی زیاد اگر یگان نفر رنجانده باشم، گپم ها برای چی؟ برای که همون چیزی که دیدم مرا خیلی غمگین کرد. برای یک چیز قریب 1000 کامنت برای یک زن زندان میکنن، نزدیکی 100 کامنت. خب سلامت باشید، سربلند باشید. دوستان عزیز، شما نیز سلامت و سربلند و پیروز باشید. تشکر به یکایی که شما که تا این لحظه ما را تماشا کردید، ما را گوش کردید و در برنامه شرکت کردید، سوال و جواب کردید
و امیدوارم در برنامه‌های دیگر نیز همین گونه فعال باشید. با همین برنامه امروزه ما به پایان خود رسید. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.